బాబు ఇదంతా అడ్మిట్ అవ్వాలి, ఇదంతా కూర్చున్నాం కట్టినా అది మీటింగ్ ఎండ్ చేసి సెట్టింగ్స్ కూడా వస్తుంది దానికి స్టార్టింగ్ వచ్చారు. ముందుగా చెప్తాను మనం దాన్ని బట్టి అది
టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ గురించి మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే it is not the total number of symptoms, but it is the total symptoms of the patient. అది మనం చెప్పుకునేటువంటి పాయింట్. అంటే మీకు హోమియోపతిలో వ్యాధి అనేటువంటిది మనకి భౌతికమైనటువంటి కక్ష కన్నా పైన ఉన్నటువంటి కక్షలో అది ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రక్టివ్ ఎనిమికల్ డైనమిక్ ఫోర్స్ that attacks the vital force in the dynamic plane and it disturbs the health of the or harmonious functioning of the body and organs. That is called disease. So when the disease attacks in the dynamic plane, when it disturbs the vital force, it is not disturbing any organ, it is disturbing the vital force. When the vital force gets disturbed, its expression is being known as symptoms of the various parts of the body. Vital force is maintaining the harmonious functioning of the body. So when the vital force got disturbed, it disturbs the harmony of the body. So harmonious functioning of the body is being disturbed, and the disturbance can be known as symptoms of the not only physical body, but also the functional body or also the mental plane. Because vital force is mainly maintaining the functioning of not only physical body, but also the functioning of the functional body and the or the etheric body it is called, or and the mental plane. So to have a calm and peace way of living, it requires the vital force to function very harmoniously. Though we undergo various tests and found everything is normal, but mentally the person may be get disturbed or the person may not be getting sleep. After the all tests done, if the person goes to a doctor and the doctor, by checking the reports, may say that you are completely healthy, you doesn't require any medicine, but still he is not getting a good sleep, or still he is feeling some indigestion, or he may be feeling some uneasy in stomach, or he may not feel appetite as others feel, or he may not have a good digestion, or he may not have a proper respiratory function. Slight choking may be there, slight sneezes or cough or something may be there, but all tests are normal. So here what we have to understand is, basically you should understand that the person's physical body is okay, but still his vital force is deranged. Hence he is experiencing various symptoms in his body. As long as his vital force is healthy, we cannot say that he is functioning or he is maintaining a normal health. So vital force maintaining a normal functioning should be able to manage all the functions of the mind and emotional and physical. నేను చెప్పేది అందరికీ క్లియర్గా ఉంది కదండి విషయం. ఇది బాగా అవగాహన చేసేసుకోండి పాయింట్. ఎందుకంటే వైటల్ ఫోర్స్ మన యొక్క దేహము, అంటే మన యొక్క భౌతిక దేహం, ప్రాణమయ దేహము, మనోమయ దేహము, కోశములు ఎలా అనుకున్నా సరే
వీటన్నిటిలోనూ మానవుడు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యముగా జీవించడం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానం. సో సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతుడిగా జీవించడం అంటే మనం ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే, ఉదాహరణకి ఎవరైనా తప్పు చేస్తే మనకి కోపం రావడం సహజం. మరి వాడు తప్పు చేశాడు కాబట్టి నాకు కోపం వచ్చిందండి, ఇందులో తప్పేముందని అని అనొచ్చు. బట్ అక్కడ కావాల్సింది ఏమిటి? తప్పు చేసినటువంటి వాడిని సరిదిద్దితే చాలు మనం. తప్పు చేశాడు, వాడిని సమర్థించట్లేదు ఇక్కడ ఏమి మనం. తప్పు చేసినటువంటి వాడు ఇంకొకసారి తప్పు చేయకుండా ఉండేటువంటి విధానాన్ని ఎంచుకుని అలా చెప్పగలిగితే చాలు మనం. అంతే మనకి వాడి మీద కోపం ప్రదర్శించి వాడిని కొట్టి తిట్టి రెక్కేసి పీకేసి ఇంకోసారి వాడు మన చూస్తే వచ్చి వీడి దగ్గర పాఠం వద్ద ఏమవుతురా నాయన, ఒకటి తప్పు చెప్తే వీడు ఎంత అరిచాడు, వీడేమిట్రా బాబు, వీడిదో హోమియోపతి అని పొద్దున కూర్చుంటాడు. ఇలా ఉంటే దట్ మీన్స్ అంటే అదిగా సార్, వాడు హోమియోపతి అంటే అల్లోపతి మాట్లాడుతున్నాడండి, ఏంటండి నేను ఏం క్లాస్ చెప్తున్నా మీరేం మాట్లాడుతున్నారు. సో వీడి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, హోమియోపతి అంటే ఏంటో వాడికి ఎదుటివాడికి క్లియర్గా అర్థమైతే చాలు. ఏదైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే దాన్ని సరిదిద్దగలిగితే చాలు. వాడు ఎక్కడ తప్పు చేశాడు, దాన్ని ఎలా సరిదిద్దాలనేటువంటి తెలియాలి. టీచర్ గారికి అయినా సరే, తండ్రికైనా సరే, లేదా పాఠం చెప్పేవాడికైనా సరే. అది మానేసి వీడు కోపం ప్రదర్శించేస్తున్నాడు అనుకోండి వాడి మీద, వెంటనే మీరు ఏమని రాసుకోవాలంటే, హోమియోపతి పాఠం చెప్పే వారికి కోపం ఎక్కువ అని రాసుకోవాలి తప్పితే ఆయన చాలా కరెక్ట్ అని రాసుకోకూడదు. ఎందుచేదంటే కనుక వాడి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ కోపంగా ఎక్కువ వస్తుంది. నిజానికి అంత కోపం చూపించకండి. కోపం ఎక్కువగా వస్తోందిట అంటే ఏంటంటే కనుక వేరే వాడికి రానటువంటి సన్నివేశంలో వీడికి కోపం వస్తోందిట అంటే దట్ మీన్స్ హిస్ వైటల్ ఫోర్స్ ఇస్ డిరేంజ్. అంతే క్లియర్గా సింపుల్గా ఏం మొహమాట పడకూడదు. వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయింది, అందువలన వీడికి కోపం ఎక్కువ వస్తుంది. వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయింది, అందువలన వేరే వాడు కంగారు పడట్లేదు ఈ విషయానికి, వీడు చాలా కంగారు పడుతున్నాడు. అంటే ఒక నార్మల్ బీయింగ్ ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటిది మనకు క్లియర్గా తెలియాలి. ఫస్ట్ నిర్మోహమాటంగా మన అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం. అది పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక నార్మల్ బీయింగ్ ఎలా ఉంటాడో తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం మిగిలిన విషయాలు మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఇబ్బంది లేదు. నార్మల్ బీయింగ్ గురించి మనకు కరెక్ట్గా తెలియలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం అతనితోటి మనం ఏం మాట్లాడినా అది తప్పే. నార్మల్ బీయింగ్ గురించి మనకి ఫస్ట్ అంటే మనం మందులు ఇవ్వడానికి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒక నార్మల్ బీయింగ్ ఎలా ఉండాలనేటువంటి విషయం మనకు క్లియర్గా ఉండాలి. అస్సలు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనం వేరే వాడిని డయాగ్నోస్ చేయడంలో మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మనం చాలా కరెక్ట్ అనుకుంటాం. అంటే మనకున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్, మనకున్న కోపం, మనకున్నటువంటి ఫీలింగ్స్, మనం జీవించే విధానం ఇది చాలా కరెక్టు. దాని నుంచి ఎదుటివాడు డివేట్ అయితే వాడు దానికి మందుకు అర్హుడు, ఇలా మన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ నిజానికి మనం కరెక్ట్ కాదేమో, మేబీ రైట్ ఆర్ మే నాట్ బి రైట్, మనం కరెక్ట్ కాదేమో. మనం ఫస్ట్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఫస్ట్ కరెక్ట్గా మనం ఉండడం అంటే కొంచెం ఆలస్యమైన దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టాపిక్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ రైట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అనుకున్నది క్లియర్గా మైండ్లో పెట్టేసుకోండి. అది పెట్టేసుకున్న తర్వాత దాని నుంచి డివైడ్ అవుతున్నటువంటి పాయింట్స్ ఏమేమిటి ఇది ఫస్ట్ నోట్ చేసేసుకోండి. అంటే మన గురించి మనకి బెస్ట్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి మన గురించి ఫస్ట్ మనం అనాలిసిస్ చేసేసుకున్నాం. మన డైరీ అని పెట్టి మనం రాసుకుంటాం చూసారా కొందరు, వాడికి ఏదో కోపం వచ్చిందని, వాడు ఏదో ఇది చేశాడని ఏవో రాసుకుంటుంటారు కొందరు. సో అది రాసుకోవడం రైటా రాంగ్ అవన్నీ తర్వాత విషయం అని ఇక్కడ మనకు కన్సిడరబుల్ పాయింట్స్ కాదు. మన గురించి మనం ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేసుకున్నాం, అప్పుడు వేరే వాటిలో ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయం మనకు బాగా తెలిసిపోతుంది. మన మైండ్ ఫీలింగ్స్, మన థాట్స్, అంటే ఒక నార్మల్ బీయింగ్కి ఒక సిచ్యువేషన్ని చూసినప్పుడు ఎటువంటి థాట్స్ వస్తున్నాయి, ఒక వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయినటువంటి వాడు ఒక సిచ్యువేషన్ చూసినప్పుడు వాడికి ఎటువంటి థాట్స్ వస్తున్నాయి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎవరో ఒంట్లో బాగాలేదట, ఫోన్ అనుకోకుండా అర్జెంట్గా హాస్పిటల్ చేరారట, లేదా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే హాస్పిటల్లో చేరారు. వెంటనే వీళ్ళు మైండ్లో ఆలోచనలు గిర్రని తిరిగిపోతుంది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అంతే, ఇంకా ఏమి డాక్టర్ గారు చూడలేదు, ఏమి చెప్పలేదు, ఏమీ లేదు. వీడి మైండ్లో ఆలోచనలు తిరిగిపోతాయి. అమ్మో ఏమైపోతుందో, వీడు ఏమైనా అయిపోతాడేమో, వీడికి ఏమైనా అయిపోతుందేమో, వీడు ఏమైనా అయిపోతే నేనే అయిపోతాను, తెలియని ఆలోచనలు అలా గిర్రగిర్రలా తిరిగిపోతాయి.
ఆ డాక్టర్ గారు ఏదో చూసి ఏం పర్లేదంటే 2 రోజులు హాస్పిటల్లోంచి పంపించేస్తామని ఏదో చెప్పారు. అలానే అంటారు డాక్టర్స్. మనం ఏం చెప్పగలం ఏంటో ఏమైపోతుందో అని చెప్పి తిండి ఆహారాలు లేకుండా అలా నిద్రపోయడం మానేసి అలా వీడు చూస్తూ ఉంటాడు. పిల్లవాడు ఎవడైతే అడ్మిట్ అయ్యాడో వాడు హాయిగా నిద్రపోతుంటాడు. అంత సిస్టర్లు వాళ్ళందరూ వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు. అంతా బాగా నడుస్తుంటారు, నర్సులు వాళ్ళు చేసేటారు. కానీ వీడికి మాత్రం నిద్ర ఆహారాలు ఏముండో అలా చూసుకుంటారు. తెలియనటువంటి ఒక ఆందోళన, భయము, టెన్షను అలా ఉండిపోతుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయితే ఏర్పడేటువంటి లక్షణములు. ఉదాహరణకి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసాము మనం. అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? డాక్టర్స్ వచ్చి చూడాలి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అది వినాలి, దానికి తగ్గట్టుగా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అంతే మనం చేస్తాం. ఇందుకు వేరే వేరే ఆలోచనలు ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి మనకి? అదే ధనం ఏదైనా సమకూర్చుకోవాలంటే ఎవరిని అడిగితే డబ్బులు వస్తాయి, ఇలాంటివి ఏమైనా ఆలోచించుకోవడం, పెట్టుకోవడం, డబ్బులు చేతిలో పెట్టుకోవడం, కూర్చోవడం అయితే. ఇంతమించి ఇంకా మనం వేరే ఆలోచనలు మాట్లాడక్కర్లేదు కదా, వేరే ఆలోచనలు అక్కర్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఒక హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్కి వేరే ఆలోచనలు రావు. అవి మాత్రం పెట్టుకుంటాడు, కూర్చుంటాడు అంతే. సో వీడికి ఇలా అక్కర్లేని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. సో ఏవైతే ఇలా అక్కర్లేని ఆలోచనలు, ఏవైతే ఉండకూడనటువంటి ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయితే ఏర్పడేటువంటి సిమ్టమ్స్. సో మెంటల్ ప్లేన్లో ఆ రకమైనటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫిజికల్గా వాడు హెల్తీగా ఉన్నా మెంటల్ ప్లేన్లో ఈ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటి వాటిలో మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ సిమ్టమ్స్ అలా మెయింటైన్ అవగా అలాంటి సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉంటుంటాయి. అవి ఒకటి. సో వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయితే టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో ఫస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అంటే ముఖ్యంగా మనం గమనించుకోవాల్సినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వాడి యొక్క మానసికంగా వాడు ఎలా ఉంటున్నాడు. కోపంగా ఉంటున్నాడండి, చిరాగ్గా ఉంటున్నాడండి, చెప్పిన విషయాలు మర్చిపోతున్నాడండి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండట్లేదండి, ఇలా ఉంటాయి చూసారా మైండ్లో. లేదా ఒక చోట ఉంటే వేరే ఆలోచనలు, వేరే చోట ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఇంట్లో ఉంటే కాలేజ్ ఆలోచనలు, లేదా ఆఫీస్కి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలు, ఆఫీస్లో ఉంటే ఇంటికి సంబంధించిన ఆలోచనలు, లేదా రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే ఇంటికి సంబంధించిన ఆలోచనలు, ఆఫీస్కి ఇవాళ ఇక్కడ మనం ఉన్నాం, ఇక్కడ ఆలోచనలు ఉండాలి. బండి నడుపుతూ వాడు మా ఆలోచన అటు వెళ్ళిపోతుంది. బండి ఇటు వెళ్ళాల్సిన వాడు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇదేంటి ఇటెందుకు వచ్చా, నేను కోటి వెళ్ళాలనుకున్నవాడిని నేనేంటి రాజేంద్ర నగర్ వెళ్ళిపోయాను అనుకుంటాడు. అక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ అప్పుడు బండి వెనక్కి తిప్పుకుని మళ్ళీ ఇలా వస్తుంటాడు. అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా వాడి యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయితే ఏర్పడేటువంటి సిమ్టమ్స్. ఇది బాగా మనం అవగాహన చేసుకోవాలి. సో వాడి యొక్క వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్ అయితే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ అలా వస్తున్నాయి వాటిలో. ఇది క్లియర్గా మనం తెలుసుకుంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే, వాడికి ఇవి ఏర్పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాడు ఏమైపోతున్నాడు, వాడి యొక్క స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ అనండి, న్యాచురల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనండి, అది లూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డిసీజ్ వైటల్ ఫోర్స్ నుంచి కొట్టగానే అది ఎక్కడ తడుతుంది? ఫస్ట్ వీడి యొక్క మెంటల్ ప్లేన్లో కొడుతుంది. అది అంటే మానసికంగా వాడు ఉండేటువంటి వాటిల్లో ఫస్ట్ అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఆ డిస్టర్బ్ అయినటువంటిది ఫస్ట్ వాడు గమనించుకోవాలి. అంటే వాడి చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాడితో వీడు ఎలా ఉంటున్నాడు ఏమిటి అనేటువంటిది వాడికన్నా వాడి చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనం వాడి చుట్టూతో ఉండేటువంటి పిల్లవాడైతే తండ్రి తల్లి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఒకళ్ళ తండ్రిది అయితే ఇంట్లో వాడిని అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో వైఫ్ని, వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని అడిగి ఆ సిమ్టమ్స్ తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే వాళ్ళ చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చెప్తారు, ఏంటో సార్ ఈ మధ్య కొంచెం బాగా టెన్షన్గా ఉంటున్నారండి, బాగా కంగారు పడుతున్నారండి. వాడికి ఏం తెలియకపోవచ్చు. అవును ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అన్న తర్వాత కంగారు ఉండకుండా ఉంటుందా సార్, వీళ్ళు మరీ చేసేస్తారు అలా అనుకోకర్లేదు. బట్ డెఫినెట్గా ఈజ్ ఫీలింగ్ యాంగ్షియస్. అలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా నిర్మమాటంగా మనం నోట్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కింద వస్తాయి. సో ఇవన్నీ ఇలా మెంటల్గా వాడు హార్మోనీగా లేదా న్యాచురల్గా ఉండవలసినటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నుంచి మైండ్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇలా కొన్నాళ్ళ నెక్స్ట్ మనం నోట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అంటే వాడి యొక్క ఫంక్షనల్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఏంటి? వాడికి కొంచెం తింటే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండడం, టెస్ట్ చేస్తే ఎల్ఎఫ్టీ ఇస్ నార్మల్, అల్ట్రాసౌండ్ తీస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్, బట్ స్టిల్ హీ ఫైండ్ బ్లోటెడ్నెస్ ఇన్ హిస్ స్టమక్ బై ఈటింగ్ లిటిల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్. జస్ట్ బై ఈటింగ్ లిటిల్, కొంచెం తినగానే కడుపు ఏంటో బరువుగా, కడుపు ఏంటో ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. అలా స్టమక్ సంబంధించినటువంటిది. కొంచెం చల్లగాలికి వెళితే లేదా ఒక కొంచెం అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ నేను చెప్పేది,
కొంచెం ఏదో చిన్న ఒక కప్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాడు అనుకోండి, వెంటనే మర్నాడు వాడికి బాగా జలుబు చేసేయడం, తుమ్ములు వచ్చేయడం, దగ్గు వచ్చేయడం. అరే అందరం ఫంక్షన్కి వెళ్ళాం, అందరం తిన్నాం, జస్ట్ అంటే ఒక కప్పు తింటే, ఓ 10 కప్పులు తింటే వాడికి జలుబు వచ్చిందంటే దట్ ఇస్ న్యాచురల్. ఒక కప్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాడు, వెంటనే మర్నాడే వాడికి జలుబు వచ్చేసి, తుమ్ములు వచ్చేసి, జ్వరం వచ్చేసినట్టు ఇదైపోయింది. అంటే ఏంటి, వాడిలో ఒక సెన్సిటివిటీ అంటుండది ఫంక్షనల్ ప్లేన్లోకి దిగింది. సో మీరు వాడి యొక్క బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినా, వాడి యొక్క లంగ్స్ ఎక్స్రే తీసినా, వాడి యొక్క ఐజీఈ లెవెల్స్ చూసినా మేబీ నార్మల్, వాడు నార్మల్గా ఉండవచ్చు. బట్ స్టిల్ హీఈస్ సఫరింగ్ విత్ దీస్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఏంటి, వైటల్ ఫోర్స్ కొంచెం కిందకి దిగింది. మెంటల్ ప్లేన్లో ఫస్ట్ దిగింది ఆ సిమ్టమ్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం కింద దిగింది, ఆ డిరేంజ్ అనేటువంటిది ఇంకొంచెం దిగింది. అది ఫంక్షనల్ ప్లేన్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాడికి కొంచెం డస్ట్కి వెళ్ళినా, కొంచెం ఇల్లు దులుపుకున్నా, లేదా ఇంట్లో పక్క రూమ్ ఇల్లు దులుపుకున్నా, లేదా పక్కన అక్కడ కాలనీలో ఇల్లు కడుతున్నా వీడికి తుమ్ములు జలుబు వచ్చేస్తుంది. మరి కాలనీలో ఎంతమంది ఉంటున్నారు, చాలా మంది ఉంటున్నారు. పక్కింట్లో వాళ్ళు ఇల్లు కొంచెం రిపేర్ చేయించుకుంటే వీడికి దగ్గు, తుమ్ములు, జలుబు, నిద్ర పట్టకపోవడం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏవో వచ్చేస్తున్నాడు. దట్ మీన్స్ హిస్ functional body got disturbed and it is showing its symptoms in the respiratory tract. అలా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. సో ద సెన్సిటివిటీ ఈజ్ మోర్ ప్రామినెంట్ ఇన్ హిజ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, అలా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. సో సెన్సిటివిటీ అంటున్నది వాడి యొక్క రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో ఎక్కువగా ఉంది. సో అందువల్ల వాడికి జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు ఇవి వచ్చేసాయి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. అలాగే కొందరికి వాడి యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సో అది వాడు కొంచెం ఏమాత్రం కొంచెం తేడా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తిన్నా, లేదా కొంచెం నూనె పదార్థం తిన్నా, లేదా చాలా జాగ్రత్తగా మంచి హోటల్లోనే వెళ్ళి తిన్నా, ఎందుకో మర్నాడంతా కూడా వాడు కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండడం, చాలా అనీజీగా ఉండడం, ఓవెల్ మూమెంట్ సరిగా లేకపోవడం, మళ్ళీ అదంతా సెట్ చేసుకోవడానికి వాడు ఒక రోజు 2 రోజులు వాడు ఫాస్టింగ్, లేదా చాలా సెట్ చేసుకోవడానికి చాలా ట్రై చేయడం, అదంతా నెమ్మదిగా ఎప్పటికో సెట్ అవ్వడం, లేదా ఒక 2 టాబ్లెట్లు తింటే అప్పుడు వాడికి సెట్ అవ్వడం, ఇలాంటివి ఉంటుంటాయి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అడిగి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ఆల్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. అంటే మన దగ్గరికి ఒక సిమ్టమ్ గురించే రావచ్చు పేషెంట్, బట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు అడిగి మీరు నోట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ వాడి యొక్క ఫంక్షన్. ఇలా ప్రతి బాడీ ఫంక్షనింగ్, కొంచెం పని చేస్తే అలసిపోవడం, ఇలాంటివన్నీ ఉండొచ్చు. ఏముందండి, కొంచెం పని చేస్తే అలసిపోవడం అంటున్నది ప్రతి వాళ్ళకి కామనే కదండి అంటే కరెక్టే. కానీ ప్రతివాడు వీడు అలసిపోయినంతగా వేరేవాడు అలసిపోవట్లేదు, బట్ వీడు చాలా అలసిపోతున్నాడు. అది నుంచి అవాయిడ్స్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్, అలా ఉంటారు అన్నమాట కొందరు. సో ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయం మీరు జాగ్రత్తగా, అంటే ఎంత చక్కగా మీరు టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ మీరు నోట్ చేసుకుంటారో అంత గన్ షాట్గా మీరు చెప్పొచ్చు, ఈ పేషెంట్కి 100% క్యూర్ ఇస్తాను, క్యూర్ హోమియోపతి ఇవ్వగలదు అనగలదు. ఎంత తక్కువగా మన సింటమ్స్ నోట్ చేసుకుంటామో అంత క్యూర్ పాసిబిలిటీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. హోమియోపతి ఫండమెంటల్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ ఈ విషయాలు మీరు బాగా అవగాహనలో పెట్టేసుకుంటే నెక్స్ట్ డిసీజెస్ని మెడిసిన్స్ తోటి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేటువంటిది అది చాలా చిన్న విషయం. ఈ విషయాలు బాగా అవగాహనలో పెట్టేసుకోవాలి. అంటే జలుబు చేస్తే ఏమని చేసుకోవాలి, బీపీ ఉంటే ఏమని చేసుకోవాలి, షుగర్ ఉంటే ఏమని చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ తర్వాత. అవన్నీ ఫస్ట్ డోంట్ బి హర్రీడ్, అది నా ఉద్దేశం. అవన్నీ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చెప్తాను. అవి హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు బేసిక్గా ఈ అండర్స్టాండింగ్ బాగా పక్కాగా ఉండాలి మీకు. అంటే ఏంటి, పేషెంట్ యొక్క సైకాలజీ ఎలా ఉంది బాగా అవగాహన చేసుకోండి. సైకాలజీ ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయింది వాడికి, సో ఆ పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత వాడి యొక్క ఫంక్షనల్ సింటమ్స్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. అంటే ఏ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ సింటమ్స్ అంటే ఇవన్నీ టెస్ట్లు చేసినా మీకు అన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ నార్మలే వస్తాయి. ఫంక్షనల్గా ఉన్నటువంటివి ఎక్కడ కూడా మీకు రిపోర్ట్స్లో రావు. ఫంక్షనల్గా వాడుకున్నటువంటి ఇబ్బందులు కొంచెం ఒక 3 అంతస్తులు ఎక్కితాయండి కొంచెం ఆయాసంగా. టెస్ట్లు చేస్తే అన్ని నార్మల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫంక్షనల్ డిస్టర్బెన్స్. నాకు తెలుసు ఒక ఆయన
75 ఏళ్ళు కనీసం ఉంటుంది. ఆయన ఈజీగా 5 అంతస్తులు ఎక్కిస్తాడు ఈజీగా. నాతో సరదాగా అలా మాట్లాడుకుంటూ ఎక్కిస్తాడు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బాడీకి నార్మల్ బీయింగ్గా ఉండడం అనేటువంటిది ఏంటో మనం జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. సో ఒక అంతస్తు 2వ అంతస్తు ఎక్కేసేవాడికి వీడు కొంచెం ఆయాసంగా ఉంటున్నాం. సో అది ఒక సిమ్టమ్గా మీరు జాగ్రత్తగా నిర్మాణం చేసుకోవాలి. హాయిగా చిన్నపిల్లవాడు చక్కగా అలా ఎక్కేసినా వాడికి ఎక్కడ ఆయాసం ఇది ఉండకూడదు. వాడు ఎక్కేయడానికి మానేసి వాడు అబ్బా లిఫ్ట్ ఉందండి మీ దగ్గర, షుడ్ నాట్ బి. కొందరు ఉంటారు లిఫ్ట్ అక్కర్లేదు సార్, ఏముంది సార్ ఎక్కేద్దాం పదండి అంటాడు. 2 నిమిషాలు ఎక్కేస్తే ఏముంది అంటాడు. వాడు మాట్లాడుకుంటూ అలా ఎక్కేస్తాడు చాలా సరదాగా. సో ఇలాంటివి, లేదా ఒక అంతస్తు ఎక్కగానే వాడు కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి, కొంచెం నడవగానే కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి, నడవడానికి ఇష్టం చూపించట్లేదు. సో హిస్ మస్కులర్ సిస్టమ్ ఇస్ వీక్, హిస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇస్ వీక్ అన్నటువంటిదిగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మీరు పేషెంట్ని బాగా అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇవి అయిపోయిన తర్వాత వాడి యొక్క ఫంక్షనల్ సిమ్టమ్స్ అన్నాం వీటిని అన్నిటిని. అలా మీరు ప్రతి సిస్టమ్ ఆఫ్ ది బాడీ, నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఏంటి, వాడి యొక్క బ్రెయిన్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది, అంటే వాడి యొక్క మెమరీ పవర్ ఎలా ఉంది, షార్ప్, వాడి యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మీరు అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి వాడివి, ఇవి జనరల్గా మీరు అడిగి మీరు వాడు క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఐక్యూ అనగానే ఐక్యూ లోగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డిసీజ్డే, ఐక్యూ హైగా ఉన్నటువంటి వాడు డిసీజ్డే, బాగా తెలుసుకోండి. ఉన్నదానికన్నా వాడి మైండ్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది అనుకోండి. ఉదాహరణకి వాడు ఇక్కడ ఉండాలి, ఉదాహరణకి వాడు పొద్దున్న లేచి 1 గంట అయింది, లేదా బండి స్టార్ట్ చేసి 1 అవర్ అయింది, వాడు ఏదో విజయవాడ ఇటు వెళ్తున్నాడు, వాడు 1 అవర్లోనే ఇక్కడి నుంచి వాడు సూర్యాపేట వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ హీఈస్ టూ ఫాస్ట్. అది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మన మెడికల్ సైన్స్లో. హీఈస్ టూ ఫాస్ట్. వీడు బయలుదేరాడు, ఇప్పుడు 1 గంట అయింది, వీడు ఇంకా హైదరాబాద్ దాటలేదు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ హీఈస్ టూ స్లో. అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అండ్ ఆల్ ఐఎమ్ సెయింగ్. వీడు చాలా స్లోగా ఉన్నాడు, వాడు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నాడు. ఇద్దరిది తప్పే. టూ ఫాస్ట్గా ఉంటే మంచిదే కదా సార్, హాయ్ కదా. పిల్లవాడు 4వ తరగతిలో ఉన్నవాడు 10వ తరగతి క్లాసు పాఠాలను ఏదో 12వ తరగతి ఇవన్నీ చెప్పేస్తున్నాడు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీస్ కరెక్ట్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఇట్స్ నాట్ రైట్. టూ స్లోగా ఉన్నటువంటి వాడిది సిమ్టమ్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తాం, టూ ఫాస్ట్గా ఉన్నటువంటి వాడిని సిమ్టమ్ కింద మనం ఐడెంటిఫై చేయడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతుంటాం. పిల్లలు కొందరు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు. టూ ఫాస్ట్గా ఉన్నటువంటి వాడిది ఏమిటి, వాడి మైండ్ చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది అంటే ఏమవుతుంది, ఈజ్ అంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడికి డిసీజ్ కూడా ఏదైనా వస్తే ఇటు చూసి అటు చూసేలోపు అది కొట్టేస్తుంటుంది, వెళ్ళిపోతుంటుంది, ఫాస్ట్ కొట్టేస్తుంది వాడు. ఇప్పుడు వ్యాధి అయినా సరే అంతే వేగంగా పనిచేస్తుంది వాడిలో. ఒక్క నిమిషం, ఒక రోజు ఆలస్యం చేసినా అది వాడిని ఐసీయూలో అడ్మిట్ చేయాలనుకున్నది అయిపోతుంది వాడు. సో దట్ ఈస్ టూ ఫాస్ట్. టూ స్లో ఉంటే ఏమైపోతుంది, వాడు ఉన్నదానికన్నా వాడు 10 ఏళ్ల పిల్లవాడు, కానీ 4 ఏళ్ల పిల్లవాడికి ఉండేటువంటి అంత మనస్తత్వం ఉంది వాటిలో. ఏమవుతుంది, వ్యాధి చాలా నెమ్మదిగా అయిపోయి వాడిని ఇంకా రిపేరింగ్ అనేటువంటిది లాభం లేనటువంటి స్థితిలో వాడిని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, అయిపోతాడు వాడు. అలా వాడు అయిపోతాడు, వీడు ఇలా అయిపోతాడు అన్నమాట. సో అలా కాకుండా నార్మల్గా వాడు వెళ్ళగాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్మోనియస్ ఫంక్షనింగ్. ఒకడు ఎక్కువ ఫాస్ట్, ఒకడు ఎక్కువ స్లో ఉంటే రెండు కూడా తప్పే. రెండు ఐడెంటిఫై చేయాలి మన ఇంట్లో. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఒకటి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాడు పిల్లాడు, ఒకటి నార్మల్గా ఉన్నాడు అనుకోండి. ఫాస్ట్గా ఉన్నాడంటే వీడు చాలా బెస్ట్ అండి, వీడు ఏంటో స్లో అండి అంటారు కొందరు తల్లిదండ్రులు, అవుట్ ఆఫ్ ఓవర్ యాంగ్షియస్. బట్ ద ఫస్ట్ నాట్ ది సెకండ్ పర్సన్ ఇస్ రాంగ్, బట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇస్ రాంగ్. షుడ్ నాట్ బి దట్ ఫాస్ట్. వాడి మైండ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఆ ఫాస్ట్నెస్కి ఏమవుతుందంటే, ఉదాహరణకు వాడు 10వ తరగతి పిల్లవాడు, లేదా 4వ తరగతి పిల్లవాడు, వాడు 10వ తరగతి క్లాస్ పాఠాలు లెసన్స్ వాడు అర్థం చేసేసుకోబడి వాడు ఇప్పుడైనా అంత షార్ప్గా అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది. అంత షార్ప్గా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి బండి స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, ఏమైపోతుంది, నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆ బండి సబ్జెక్ట్స్లోనే కాదు అక్కర్లేని విషయాల్లో కూడా అలా మైండ్ వెళ్ళిపోతుంది వాడికి.
కావాల్సిన విషయాల్లో వెళుతుంది అంత స్పీడ్గా, అక్కర్లేని విషయాల్లోకి అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది, అక్కర్లేని వాటి అలానే అలవాటు చేసేసుకుంటుంది, అలా వెళ్ళిపోతుంది మైండ్. అంటే మైండ్ లూజెస్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్. ఈ పని మనం చెయ్యాలా చేయకూడదా అంటే బ్యాలెన్స్ పోతుంది. ఉదాహరణ వాడు ఫ్రెండ్ ఏదో పెంట పని చేయడానికి కూడా పిలిచాడు, వీడు వెళ్ళిపోతాడు, వాడితో పాటు చేసేస్తాడు ఆ పనులు, చేయకూడని పనులు ఇవన్నీ చేసేస్తాడు. ఏమైంది బాగా అంటే మైండ్ లూజెస్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ అన్నమాట, కంట్రోల్ లూజ్ అయిపోతుంది మైండ్కి. ఇది చెయ్యాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలాంటి ఒక న్యాచురల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అటువంటిది పోతుంది వాడికి. వాడి ఫాదరు వాడి మదరు ఒంట్లో బాగా ఓకే అని చెప్పి వాడేం పట్టించుకోడు, వాడు ఫ్రెండ్స్ అది పిలిస్తే అలా వెళ్ళిపోతాడు. వాడు ఇంజనీరింగ్లో టాప్ పిల్లవాడు చెప్పుకోవడానికి మంచి ఉద్యోగం చేస్తాడు, 12 లక్షలు సంపాదిస్తాడు నెలకి లేదా సంవత్సరానికి, ఏదో సంథింగ్. కానీ న్యాచురల్ ఏంటి, ఇంట్లో పాపం ఫాదరు మదర్ ఏదో ఒంట్లో బాగాలేదు, ఒక పూట ఉండరా నాయన అని అడిగితే నాకు కుదరదు, నాకు మీటింగ్ ఉందంటాడు, నాకు ఏదో పని ఉందంటాడు, ఫ్రెండ్స్ ఏదో పార్టీకి పిలిచాడంటే వెళ్ళిపోతాడు. వాటిలో ఒక న్యాచురల్ వార్మ్త్ ఆఫ్ లవ్ అంటుంది వాళ్ళు పోయింది. ఎందుకు పోయిందంటే మైండ్ ఇస్ అట్లా పరిగెట్టేస్తుంది మైండ్. దానికి బ్రేక్ వేయాలి, వీడు బ్రేక్ వేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఆలోచిస్తుంది, ఇక్కడున్న ఇప్పుడు మైండ్ అక్కడ ఆలోచించేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట, ఇవన్నీ పాయింట్స్. ఎందుకంటే కనుక ఇంత స్పీడ్ ఆఫ్ ఇది వైటల్ ఫోర్స్ అంత స్పీడ్గా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాడి బాడీలో వాడి మైండ్ని అది ఏమైపోతుందంటే ఏదైనా వెళ్ళకూడనటువంటి దారిలో వాడు బండి వెళ్ళింది అనుకోండి, వాడు దేహం అంత ఫాస్ట్ వాడికి డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది. వాడికి ఏదైనా సరే ఫాస్ట్, వాడికి అంత ఫాస్ట్గా డిసీజ్ వచ్చేస్తుంది, అంత ఫాస్ట్గా వాడిని కొట్టేస్తుంది. స్పీడ్కి వెళ్తుంది బండి, ఏమవుతుంది వాడికైనా యాక్సిడెంట్ అయితే స్పాట్ డెత్. అంతే కదా, వాడు ఉదాహరణకి 100లో వెళ్ళాలి, వాడు 180లో వెళ్తున్నాడు అనుకోండి బండి, అడ్డు రానంత వరకు ఓకే బాగానే ఉంది ప్రయాణం, 4 గంటల్లో వెళ్ళాల్సినటువంటి విజయవాడ 2 గంటలు వెళ్ళిపోయాడు, చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది. బట్ బాడీలో వైటల్ ఫోర్స్ అంత స్పీడ్గా వెళ్తుంటే ఏదో ఒక డిసీజ్ వచ్చి వాడిని ఇలా కొట్టేదంటే ఎగిరిపోతుంది వాడు, అక్కడ వెంటనే వెళ్ళి ఐసీయూలో పడతాడు. వాడు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు సార్ వాడికి ఎప్పుడు ఏ జబ్బు లేదండి, అంతా ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు సార్ ఆ పిల్లవాడు. సడన్గా ఏదో చిన్న ఇది వచ్చింది అన్నారండి, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు, వాడు అంటే వాడి బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అంటున్నది అంత ఫాస్ట్గా కొట్టేస్తారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా, ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సంబంధం లేకుండా కొందరు అలా చూసి టక్కని చనిపోతుంటారు చూసారు. ఇవన్నీ కూడా ఇదనమాట కారణాలు ఇలా. సో ఎక్కువ ఫాస్ట్గా ఉన్నా అది సిమ్టమే, ఎక్కువ స్లోగా ఉన్నా కూడా అది సిమ్టమే. అలా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా, అది జాగ్రత్తగా మీరు ఇవన్నీ కూడా రిలేషన్లోకి వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఎమోషనల్, దాని తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఫిజికల్ బాడీ. ఇప్పుడు ఆ ఇండైజెషన్ అనండి, ఎలర్జీక్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ అనండి, లేదా కళ్ళు మంటలు అనండి, లేదా ఏ సిమ్టమ్స్ అయినా ఇవన్నీ తలనొప్పులు అనండి, ఇవన్నీ కూడా టెస్టులు చేస్తే అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి, అంతా బాగానే ఉంది. అలా కొన్నాళ్ళు ఉంటుంటే తర్వాత అది ఫిజికల్ బాడీ మీద అటాక్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి, వీటి లంగ్స్ కొంచెం వీక్ అవ్వడం, కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కొంచెం ఫ్లమ్ ఉందండి లంగ్స్లో, ఎల్వియోలై కొన్ని క్లోజ్ అయిపోయాయి, అందువల్ల వీళ్ళకి బ్రీతింగ్ ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో బెటర్ యూజ్ ఇన్హేలర్స్. ఇన్హేలర్ కొట్టుకోగానే చాలా వాడికి ఇదిగా అనిపించేస్తుంది. సో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా థర్డ్ స్టేజ్లో ఇవన్నీ దిగుతాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ ది థర్డ్ స్టేజ్. సో లంగ్స్ టిష్యూ డ్యామేజ్ రావడం, లేదా స్టమక్లో టిష్యూ డ్యామేజ్ రావడం, అల్సర్స్ ఫామ్ అవ్వడం, ఎసిడిటీ రావడం, మ్యూకస్ అంతా కూడా స్టమక్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది మ్యూకస్ మెంబ్రెన్స్ అన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లేమ్ అయిపోయి ఉండడం, మోర్ మ్యూకస్ సెక్రెషన్స్లోకి అయిపోతుండడం, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుండడం, ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్ రావడం, టైఫాయిడ్ రావడం, మలేరియా రావడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా థర్డ్ స్టేజ్. సో టెస్ట్ చేస్తే థైరాయిడ్ వచ్చిందండి, టెస్ట్ చేస్తే టైఫాయిడ్ ఉందండి, టెస్ట్ చేస్తే ఇంకోటి ఏదో ఉంది, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో దిస్ ఆల్ ది థర్డ్ స్టేజ్. థర్డ్ స్టేజ్కి ముందు ఇంకా 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయండి. అక్కడే వైటల్ ఫోర్స్ వీడికి అటాక్ జరిగింది, అక్కడే చెప్తూ ఉండింది, వాడు పట్టించుకోలేదు. సెకండ్ స్టేజ్లోకి వచ్చింది, అక్కడ వీడు పట్టించుకోలేదు, ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేజ్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వీడికి ఎక్స్రేలు తీస్తే కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఇది కనపడుతుంది. సో ఈ సెన్సిటివ్ టు టెస్ట్ అంటాం మనం. ఇప్పుడు మందులు ఇవి వేస్తాం, ఇక్కడ మందులు ఇవి వేస్తే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది హోమియోపతి. సో ఇక్కడ ఈ టిష్యూస్ ప్లేన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇవి కూడా మీరు సింటమ్స్ కింద నోట్ చేసుకోండి.
సో ఇవన్నీ కలిపితే అప్పుడు దాన్ని ఏమన్నారంటే టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. రైట్, ఓకే. So it is not the total number of symptoms, it is the symptoms of the mind, symptoms of the functional body, symptoms of the disturbance in the physical organs of the body. ఇది ఇక్కడ జరిగేది. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు సిమ్టమ్స్ కింద ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటాం, జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వస్తామో అప్పుడు వీడికి తెలిసిపడుతున్నాడు. అప్పుడు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే అప్పుడు ఇవన్నీ కాల్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. సో హోమియోపతిలో కేస్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటిది మనకి పిక్చర్ అనేటువంటిది సరిగ్గా ఇది లేకపోతే మన దగ్గరికి పేషెంట్ ఎట్లా వస్తుంటే ఈ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ నుంచి వస్తాడు. అంటే ఏంటి, నాకు ఏదో జలుబుగా ఉందండి, ఏదో చెస్ట్ ఎక్స్రే తీస్తే ఏదో కొంచెం ఫ్లమ్ ఉందని చూపిస్తున్నారు, లేదా లంగ్స్లో నీరు చేరిందని చూపిస్తున్నారు. దీనికి ఇదివరకు నేను ఎలోపతి వాడాను, ఎలోపతి వాడితేనేమో అది దాంట్లో కొంతవరకు తగ్గింది నాకు, కానీ మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ వాడాను మళ్ళీ వస్తుంది, ఎవరో చెప్పారు హోమియోపతి వాడితే బాగా తగ్గుతుందని, అందు నుంచి హోమియోపతికి వచ్చానంటే ఈ స్టేజ్లో మీ దగ్గరకు వచ్చాడు పేషెంట్. అయితే ఈ స్టేజ్లో వచ్చినటువంటి పేషెంట్ని మీరు ఓన్లీ మీరు రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ ఒకటి అడిగేసి దీనికి ఏ మందు సరిపోతుందండి అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఏమైపోతుంది, ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ ది కేసే మీరు తీసుకున్నారు, 2/3 ఆఫ్ ది కేస్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ టేకెన్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2/3 ఆఫ్ ది కేస్ మీరు ఇంకా మిస్ అయిపోయారు, 2/3 ఆఫ్ ది కేస్ మీరు ఇంకా తీసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, పాయింట్స్ అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీకు టోటల్ కేస్ అనేటువంటిది మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. సో దీని గురించి మీకు ఈ పిపిటీలో ఉండేటువంటివి నేను చూపించేస్తాను, జస్ట్ మీకు అప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో ఎఫారిజం నెంబర్ 7 అంటే వీ హ్యావ్ వన్ బుక్ బై నేమ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ గివెన్ బై డాక్టర్ శామ్యూల్ హనీమన్. It contains rules and regulations to be followed while prescribing homeopathic medicine. So rules regulations follow అవ్వకుండా మనం ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తాము అంటే we are at trouble or the responsibility lies on us. ఏంటి, వాడికి తగ్గచ్చు తగ్గకపోవచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. లేదు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం ఫాలో అయ్యాం, ఏమైనా తప్పు జరిగితే మీరు హ్యాన్మన్ గారిని మీరు జరగచ్చు మీకు అంటే పక్కా అనమాట. ఈ రూల్స్ ఫాలో అయ్యారంటే మీకు రిజల్ట్ గ్యారంటీ. రూల్స్ ఫాలో అవ్వకుండా మనం ఏదైనా హ్యాండిల్ చేస్తే ఫెయిల్ అవ్వడం అంత గ్యారంటీ. గురించి రూల్స్ అనేవి కూడా మనకి ఇస్తారు ఆర్గన్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో. అందులో 7th రూల్లో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే totality of symptoms is the outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of the vital force. అదే మనం చెప్పుకున్నాం. The only thing that can determine the choice of most appropriate remedy is totality. అప్రోప్రియేట్ రెమెడీ ఎప్పుడు డిసైడ్ అవుతుందంటే కరెక్ట్ రెమెడీ వీడికి ఏది అంటుండేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుందంటే టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటేనే కరెక్ట్ రెమెడీ డిసైడ్ అవుతుంది. విత్ కోల్డ్ అని చెప్పి మీరు కొట్టారనుకోండి నెట్లో, మీకు సుమారుగా ఏ నుంచి సెట్ దాకా నాట్ లెస్ దాన్ 100 to 200 రెమెడీస్ చూపిస్తుంది. నాట్ లేదు మినిమం. అది ఇందులో ఏమంది వేసుకుంటారు మీరు, ఏమంది మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు, అది అదంతా పద్ధతి కాదు. ఇలా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పద్ధతిలో మీరు సిమ్టమ్స్ అంటే నోట్ చేసుకోండి. టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి ది ప్రిన్సిపల్ ఇండీడ్, ద ఓన్లీ థింగ్ ద ఫిజిషియన్ హ్యాస్ టు టేక్ నోట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద డిసీజ్ అండ్ క్యూర్ ది పేషెంట్. సో టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మస్ట్ బి ద ప్రిన్సిపల్. ఏం లేదు, వేరే దాని పద్ధతిలో మీరు కేసు హ్యాండిల్ చేస్తాం అనేటువంటి ఇది చేయకండి. టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ప్రకారంగానే మనం వెళ్ళాలి. పేషెంట్ యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి లక్షణాలు అన్నీ కూడా మీరు రాసుకోవాలి. అంటే నార్మల్ బీయింగ్ కన్నా ఏవైతే తేడాలుగా మీకు అనిపిస్తే అవన్నీ రాసేసేయండి అంతే. 2 సిమ్టమ్స్ రాగానే ఏం రాస్తారు సార్, నేను వెళ్తా సార్ నాకు మంది ఇచ్చేయండి సార్ అంటున్నాడు అనుకోండి, వెరీ హర్రీ పర్సన్. వాడి గురించి మీరు రాస్తుంటే కేస్ షీట్, వాడికి కూర్చోడానికి వాడికి టైం లేదు అంటే హీస్ హర్రీ. అది కూడా మీరు సిమ్టమ్ కింద రాసేసుకోవాలి. సో కొన్ని పేషెంట్కి చూపించి రాసుకునేవి ఉంటాయి, కొన్ని చూపించకుండా రాసుకునేవి ఉంటాయి. ఇలా మీరు గమనించి రాసుకునేవన్నీ కూడా మీకు చూపించకుండా రాసుకోవాలి దయచేసి. మీ అబ్జర్వేషన్స్. పేషెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడండి,
చాలా స్లోగా మాట్లాడుతున్నాడండి. ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి సింటమ్స్. సో అవన్నీ సపరేట్గా రాసుకోవాలి. సో ది రిమూవల్ ఆఫ్ ది హోల్ ఆఫ్ ది పర్సెప్టబుల్ సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్ ఆఫ్ డిసీజ్, రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ డిసీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్, వాడికి ఉన్నటువంటి సింటమ్స్ అన్ని తగ్గిపోయాయి అంటే, మీరు రాసుకున్నటువంటి టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ అన్ని తగ్గిపోయాడు అంటే వాడికి జబ్బు తగ్గిపోయింది అని అర్థం. వీటిలో లేదండి కొంచెం మా అబ్బాయి కోపం వస్తుంది సార్, ఇంకా కొంచెం బాగా మొండి పట్టుదల పెడతాడండి, ఎంత చెప్పినా వినడండి అంటే, దట్ మీన్స్ హ్యాండ్ స్టిల్ డిసీజ్. పడుకున్నటువంటి జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు అన్ని తగ్గిపోవచ్చు, బట్ వాటిలో ఇంకా జబ్బు ఇంకా ఉంది. ఈ రోజు తగ్గచ్చు, ఇంకో 4 ఏళ్ల తర్వాత వాడికి మళ్ళీ రావచ్చు. టోటల్ గా రిలీఫ్ ఇచ్చేసామని అనుకోకండి. సో ద సోల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్ హూ నోస్ ద ట్రూ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టు రిమూవ్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్. మన మెయిన్ ఏమేంటంటే వాడికి టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ పూర్తిగా వాడికి తగ్గించగలగాలి. అప్పుడే మనం సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ అంటే వాడి యొక్క సైకాలజీ, వాడి యొక్క ఫంక్షనల్ బాడీ, వాడి యొక్క ఫిజికల్ బాడీ అన్నిట్లోనూ వాడికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యం మనం ప్రసాదించినప్పుడు మాత్రమే వాడికి మన యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఇస్ టు రిమూవ్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్. దగ్గు తుమ్ములు లేవు కదండి, ఇంక మంద అక్కర్లేదు కదండి, అలా అనుకోకూడదు. ఇప్పుడు కూడా చూపించాలి. అంటే ఒక మంచి హోమియో వైద్యం చేయించుకుంటే ఏంటంటే బెనిఫిట్, పిల్లవాడు చాలా చక్కగా తయారవుతారు. విల్ హ్యావ్ వెరీ వండర్ఫుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్. చాలా వండర్ఫుల్ వే. అది మెడికల్ సైన్స్ యొక్క అద్భుతం, అది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే కనుక ఇఫ్ వి లీవ్ ది మెడికల్ పార్ట్, అదర్ వే హౌ వీ కెన్ రెక్టిఫై ద పర్సన్. నీకు కోపం ఉంది బాబు, నీకు కోపం తగ్గించుకుంటే వాడు తల తీసుకుని నీకు మాత్రం కోపం లేదా నన్ను అంటాం అని అంటారు పిల్లవాడు. మీరు ఏం చెప్తారు వాడికి? హౌ యూ కెన్ రెక్టిఫై హిమ్? ఎవడు చెప్పినా వినడు వాడు. చెప్తే వింటే అసలు మీ దాకా రాదు కథ. చెప్తే వినడు కాబట్టే కథ ఇక్కడ దాకా వచ్చినవాడికి, జబ్బు ఇక్కడ ఈ లెవెల్ దిగింది. చెప్తే వినడు, అది బాగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అదే వాడికి మీరు రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏంటి, హోమియోపతి ఇస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ దట్ హ్యామన్ గారు బెస్ట్ కూడా అనొచ్చు. బాబు అస్సలు మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే ఈ సొల్యూషన్ వాడుకుంటే అసలు మన కుటుంబాన్ని మార్చుకోవచ్చు, మన సమాజాన్ని మార్చుకోవచ్చు, చక్కటి విధానాన్ని మనం ఇక్కడ భూమి మీద ఏర్పాటు చేయొచ్చు. కరెక్ట్గా అంటే ఎవడోడికైతే ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాడి ఇబ్బందులతో పాటు వచ్చినప్పుడు వాడి యొక్క మానసిక కక్ష ఇవన్నీ వీటి జాగ్రత్తగా దృష్టిలో ఉంచుకుని వాడికి ఔషధ సేవ చేసినప్పుడు, వైద్య సేవ చేసినప్పుడు వాడి యొక్క నేచర్ ఆఫ్ మైండ్ అన్నీ కూడా సెట్ అయింది అనుకోండి, దానివల్ల ఏమవుతుంది, సమాజమే చాలా మారిపోతుంది. ఇది ఒక ఇంపార్టెన్స్. దీని గురించి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను తర్వాత తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నౌ విల్ గో విత్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ బయోకెమిస్ట్రీ. సో అవి మనం ఇప్పుడు బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ బయోకెమిక్ సాల్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మనకి, వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. చాలా అవసరం బయోకెమిస్ట్రీ అనేటువంటిది. ఎందుకంటే వెనక చాలా అవసరం. ఎందుకంటే వెనక మానవుడి యొక్క బాడీ ఇట్ అండర్గోస్ వేరియస్ చేంజెస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ వేరియస్ ఇట్ అండర్గోస్ వేరియస్ డెఫిషియన్సీస్ ఇన్ హిస్ వే ఆఫ్ లివింగ్. అంటే మనం పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా జీవించేటువంటి వాతావరణంలో, తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో, జీవించే విధానముల్లో మనకి వేరియస్ డెఫిషియన్సీస్ అంటుండే మనకి ఏర్పడుతున్నాయి. డెఫిషియన్సీస్ లేకుండా ఉంటే దట్స్ డిఫరెంట్, బట్ డెఫిషియన్సీస్ డెఫినెట్గా ఉంటున్నాయి మనకి. అంటే ఉండవలసినంత న్యూట్రియంట్స్ మన ఫుడ్లో ఉండట్లేదు. బేసిక్గా మన బాడీలో ఉండవలసినంత మినరల్స్ మన బాడీలో సరిగ్గా ఉండట్లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఎవరికి టెస్ట్ చేసినా చాలా మందికి ఏదో ఐరన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, లేదా కాల్షియం లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయండి అంటారు, లేదా పొటాషియం లెవెల్స్ తేడాలు ఉన్నాయంటారు. ఇలా వేరియస్గా అలా మన బాడీలో ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరియస్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి, వేరియస్ మినరల్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో. వాటిల్లో తేడాలు అంటూ ఏర్పడిపోతే మన బాడీ ఇట్ అండర్గోస్ వేరియస్ డిజార్డర్స్. సో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడేటువంటి దాన్ని ఏమన్నంటే ఆ టాపిక్ని బయోకెమిస్ట్రీ ఆర్ బయో సాల్ట్ అన్నారు వాటిని. ఈ సాల్ట్స్ గురించి మనం ఈరోజు కొంచెం ఒక క్లాస్ చెప్పుకున్నాం. డాక్టర్ శైల విల్ కంటిన్యూ ది క్లాస్ చెప్తారు.
నమస్తే అండి. అది మనం ఇప్పుడు బయోకెమిస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాము. సో, హానిమన్ గారు అందరికీ తెలుసు, ఫౌండర్ ఆఫ్ హోమియోపతి. సో, ఆయనలాగా ఇంకా కొంతమంది డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఈ బయోకెమిస్ట్రీ మీద, దాని మీద గూడా వాళ్ళు స్టడీ చేశారనమాట అండి. సో, అందులో డాక్టర్ సూస్లర్ అన్న ఆయన ఒక ఆయననమాట. ఆయన దాని గురించి బాగా స్టడీ చేసి, అంటే ఈ ఈ 12 టిష్యూ రెమెడీస్ని ఆయన ఫౌండ్ చేశారనమాట అండి. అండ్ హీ కేమ్ అప్ విత్ సమ్ ఫిలాసఫీ కూడా అనమాట. అందులో ఆయన ఫైండ్ చేసినవి 12 టిష్యూ రెమెడీస్ అనమాట అండి. అయితే ఆ 12 టిష్యూ రెమెడీస్ గురించి ఆయన థియరీ ప్రజెంట్ చేశారు. ఆయన ఏ ఇయర్ అంటే కనుకండి 1821 నుంచి 1898 వరకు ఆయన ఉన్నారు జర్మనీలో. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఆ, ఆయన ఫిలాసఫీ అది కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఒక ఇల్లు కట్టడం ఉంది. సో ఇల్లు కట్టడము అని అంటే మనకి దానికి కాంక్రీట్ కావాలి, సిమెంట్ కావాలి, లేకపోతే బ్రిక్స్ కావాలి, ఆ, ఇసుక కావాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయగలం. సో ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్. సో ఆ మెటీరియల్ మనము ఫస్ట్ ఒకటి ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటాము. ప్లాన్ చేసిన దాన్ని మెటీరియల్ తోటి బిల్డ్ చేస్తాం కదా. సో అలాగా ఒక బాడీ అనేది ఆ, ఆ, ఉండటానికి బేసిక్ గా కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ కావాలి కదా. సో ఆ బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఈ ఆర్గాన్స్ కి వాటికి ఏదైనా చిన్న చిన్న వైటమిన్స్ అని అట్లా వాళ్ళు అంటుంటారు. సో ఈ వైటమిన్స్ రీప్లేస్ చేస్తే ఆ కూడా స్టిల్ ఆ పర్సన్ అలాగే సఫర్ అవుతూ ఉంటున్నాడు. సో ఆ సఫర్ అవుతూ ఉండడాన్ని వీళ్ళందరూ, ఈ డాక్టర్ సూస్లర్ కానివ్వండి, హానిమన్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేశారు. ఈవెన్ దో మనము ఆ కంప్లైంట్ కి మనము ఎలోపతిక్ వేలో ట్రీట్ చేసినా కూడా సఫర్ అవుతున్నాడు అని అంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ దట్ ఈస్ బాదరింగ్ హిమ్ అని చెప్పారు. అని చెప్పనని వాళ్ళు ఫైండ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గనక ఈ ఆ, ఇట్లా డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తోటి వాళ్ళు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ మెటీరియల్, ఆ సబ్స్టెన్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాంతోటి మెడిసిన్ అనేది తయారు చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సాల్ట్ ఉంది. సాల్ట్ మనం ఎవ్రీడే ఫుడ్ లో మస్ట్ గా యూస్ చేస్తాం, కానీ దాంతోటి కూడా మెడిసిన్ తయారు చేస్తారు. సో ఆ మెడిసిన్ అంటే అది ఎలాగా అవుతోంది అని అంటే కనుక దాన్ని వైటలైజ్ చేసినప్పుడు, దాన్ని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు అది ఆ ఆ దాని యాక్షన్, దాని అది తీసుకోవటం వల్ల కొన్ని సిమ్టమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడము, ఇలాగా వాళ్ళు చూసారనమాట, గమనించారు. సో అందుకని ఏంటంటే అది బాడీలో డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి, ఏదైనా కానీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ అయితే గనక ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి, లేదా ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ ఏదైనా తక్కువ అవుతే, సో దాన్ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ గా క్రూడ్ ఫామ్ అంటే గనక ఆ ఒక మ్యాసివ్ క్వాంటిటీలో సాల్ట్ తగ్గిన వాడికి వాడు ఒక 2 చెంచాలు, మొన్న మధ్య ఒకళ్ళు ఆ, చెప్తూ ఉన్నారు పేషెంట్ నాతోటి, ఏంటనంటే గనక ఓల్డ్ లేడీ, ఆవిడకి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయిటండి. సో కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి, నాసియా సెన్సేషన్ అది ఉంది. సో వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. తీసుకెళ్తే ఆయన చెప్పాడంట ఈవిడకి సోడియం తగ్గింది, అందుకని రోజు 3 చెంచాలు నీళ్లు, 3 చెంచాల సాల్ట్ ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో కలిపి ఇవ్వండి ఆవిడకి అని చెప్పారట. సో బట్ స్టిల్ అలా ఇచ్చినా కూడా ఆవిడకి నాసియా అలాగే ఉంది. మనిషి అలా నీరసంగా ఉండడము, కళ్ళు తిరగడము, అలా ఆవిడ పడుకుండిపోవటము, ఇలా ఉంటూ వచ్చింది. మరి ఏంటి అని అంటే గనక అలా క్రూడ్ ఫామ్ లో ఇవ్వటం వల్ల యూజ్ ఉండదు అని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని డైనమైజ్ చేయడము చేశారనమాట. సో ఆ ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ని వాళ్ళు డైనమైజ్ చేసి దా బయోకెమిక్ సబ్స్టెన్స్ ని వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట. ఇచ్చేటప్పటికి ఆ సిక్ గా ఉన్న పర్సన్
ఏమంటారు హెల్దీ కండిషన్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక హెల్దీ పర్సన్ని తీసుకుంటే వాడు ఎందుకని హెల్దీగా ఉన్నాడు అని అంటే కనుక వాడికి సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఈ ఏవైనా బయోకెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా నార్మల్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు హెల్దీగా ఉన్నాడు. అది హెల్దీ పర్సన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే కనుక అవి డెఫిషియంట్ అవుతున్నాయి. సో అవి డెఫిషియంట్ అయ్యేటప్పటికి వాడికి ఒక డిసీజ్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడము, ఆ తర్వాత ఆ డిసీజ్కి తగ్గట్టుగా సిమ్టమ్స్ ఉండడము అలా ఉంటూ వచ్చిందనమాట. అది సో బయోకెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటి చెప్పండి. అంటే బయోకెమిస్ట్రీ అంటే బయో ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ లైఫ్, ఏదైనా ఒక బాడీ అలా ఏదైనా అనొచ్చు మనం. సో అవి ఏంటంటే ఈ బయోకెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు అలా వాడడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఉంది, ఇల్లు కట్టడానికి కూడా ఐరన్ వాడతాం, మన బాడీలో కూడా ఐరన్ ఉందని అంటే సేమ్ ఐరన్ మనం తీసుకుంటే సరిపోతుందా అండి? సో అలా కాదు కదా. ఎందుకంటే కనుక అది బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ ఐరన్ ఒక ప్రోటీన్ తో కలిసి అది ఒక రెండు కలిపి ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. బాండ్ ఫామ్ అయ్యి బ్లడ్ లో ఉంటుంది అది. సో అట్లా అన్నమాట. సో ఆ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ బాడీలోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక ప్రోటీన్ తోటి కలిసి ఇలా బైండ్ అయ్యి అవి ఉంటూ వస్తాయి కదా. సో అట్లాగా వాటిని బయోకెమిస్ట్రీ అంటారు. సో ఈ ఈ బయోకెమిస్ట్రీ అంతా కూడా మనం ఎక్కడ చూస్తాము అని అంటే గనక సెల్స్ లో చూస్తాం. సెల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అవి మనకి ఆ సబ్స్టెన్స్ ని బట్టి అవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దగ్గర ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక అంటే బాడీ మొత్తం మేడ్ ఆఫ్ సెల్స్. సో అన్ని సెల్స్ కలిసి ఇదర్ ఒక మసిల్ గానో ఒక ఆర్గాన్ గానో అలా ఫామ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక మజిల్ టిష్యూనా ఒక బోన్ ఆర్ ఆర్గాన్ దాన్ని బట్టి అవి కొంచెం చేంజ్ ఉన్నా కూడా సెల్ స్ట్రక్చర్ లో, బట్ ఓవరాల్ గా ఈ బేసిక్ ఈ బయోకెమిస్ట్రీ సబ్స్టెన్సెస్ మాత్రం ఉంటాయి. So, the difference in cells are largely determined by the kind of inorganic salts which enter into three compositions. Sorry, their compositions. సో అదే సో మనం ఇప్పుడు కాల్షియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాల్షియం బోన్లోనూ ఉంటుంది మసిల్లోనూ ఉంటుంది, కానీ అది కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది కదా. ఆ డిఫరెన్స్ అన్నమాట, దానికి తగ్గట్టుగా అది మౌల్డ్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ లో ఉంటూ ఆ సెల్ ఫంక్షన్ ని అది కంప్లీట్ చేస్తాయి. సో ఈ బయోకెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ సారీ రెమెడీస్ ఏంటంటే గనక అవి ఏంటంటే ఇనార్గానిక్ సెల్ సాల్ట్స్ అన్నమాట. అవి అవి ఏంటంటే గనక అండి 12 టిష్యూ రెమెడీస్ అవి. సో అవి ఎట్లాగా అంటే ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఎలా అంటే గనక అవి మనము ఆ 12 టిష్యూ రెమెడీస్ అంటే ఈ మెడిసిన్స్ ని మనము ఇలాగ టంగ్ మీద వేసినప్పుడు అవి ఆ టంగ్ మీదే మెల్ట్ అయ్యి బట్టి ఫంక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఆ సెల్ లోకి అది ఎక్కడ డెఫిషియంట్ ఉందో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. బాడీ తీసుకెళ్లి దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది. సో ఇవేంటంటే అండి ఒకటి లైమ్ అంటే అదే కాల్షియం అనుకోవచ్చు. తర్వాత ఐరన్ ఫెర్రమ్ అంటారు. పొటాషియం ఏమో కాలీ గ్రూప్ అంటారు. తర్వాత సోడా ఈజ్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం మనం నాట్రమ్ గ్రూప్ అవుతుంది అంటారు. తర్వాత మెగ్నీషియం అంటే కనుక మీరు మామూలుగా కూడా వినుంటారు, అందరూ బయట ఇస్తుంటారు మెగ్నీషియం సబ్స్టిట్యూట్స్ అని. సో అదే సేమ్ మెగ్నీషియం. తర్వాత క్లోరైడ్ వచ్చేసేసి అది మూర్ అన్న పేరుతోటి మీరు ఇక్కడ వింటారు. అంటే లైక్ సోడియం అదే సోడా ఉంది కదా, అది ఏంటంటే గనక దీన్ని ఏమంటారు నాట్రమ్ గ్రూప్ లో వస్తుంది కదా. సో ఆ నాట్రమ్ తో కలిసి సోడియం ప్లస్ క్లోరైడ్ కలిపి సో నాట్రమ్ మూర్ అవుతుంది అనమాట. అలాగా తర్వాత క్యాలీ మూర్ క్లోరిన్ కలిస్తే కనుక క్యాలీ మూర్ అవుతుంది అనమాట. అలాగా తర్వాత
ఇంకా ఫ్లోరైడ్ ఒకటి ఉంది కదా, ఫ్లోరైడ్ అయితే కనుక మళ్ళీ దీంతో కలుస్తుంది, కాల్షియం తోటి. కాల్షియంతో కలిసి అంటే లైమ్తో కలిసినప్పుడు కాల్కేరియా ఫ్లోర్ అని అంటారు. యా, ఆ తర్వాత సల్ఫేట్స్ వచ్చేసేసి ఇది మళ్ళీ పొటాషియం ఉంది కదా, పొటాషియం సల్ఫేట్ వచ్చేసేసి క్యాలీ సల్ఫ్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత అలాగే సేమ్ కాల్కేరియా అంటే కాల్షియంది అనుకున్నాం కదా, సో దాంతో కాల్కేరియా సల్ఫ్ అవుతుంది. అలాగే నాట్రమ్ సల్ఫ్, అలాగే క్యాలీ సల్ఫ్ పొటాషియంతో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ క్యాలీ సల్ఫ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా తర్వాత ఏమో సిలికా ఉంటుంది కదా మనకి, సిలికాని సిలీషియా అంటారు. సిలీషియా కూడా ఒక బయోకెమిక్ మెడిసిన్. తర్వాత సో ఈ బయోకెమిస్ట్రీ తోటి మొత్తం బాడీ ఉంటుందన్నమాట అండి. సో ఈ బయోకెమిస్ట్రీ తోటి మొత్తం బాడీ అఫ్ కోర్స్ అంటే అది బేసిక్ నీడ్ లాగా, అంటే లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఓన్లీ గోడలు అవి ఉన్నాయనుకోండి సరిపోదు కదా. సో మనకి ఏంటంటే ఈ పిల్లర్స్, బీము ఇవి ఎలా అయితే కనుక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కావాలో, అలాగే ఈ బయోకెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ తోటే మీకు బాడీ అనేది నిలబడుతుంది. సో అందుకని ఏంటంటే అవి బాడీ మేకప్ అంటే బాడీ అన్ని ఫంక్షన్స్ అవ్వటానికి ఇవి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. సో వీటిల్లో ఈ డెఫిషియన్సీ ఉంటే గనక ఆ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ మనకి ఆటోమేటిక్గా మనము వీ కెన్ ఫీల్ ద సిమ్టమ్స్ అనమాట. అంటే ఆ సిమ్టమ్స్ ద్వారా అవి మనకి బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మనం వాటిని ఆ సిమ్టమ్స్ తోటి గమనించుకొని మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ టిష్యూస్ అంటే ఈ 12 టిష్యూస్లో ఏది వాళ్ళకి సరిపోతుందో అది మనం ఇస్తే గనక వాళ్ళకి తగ్గుతుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో అయితే ఇవన్నీ ఏంటంటే అండి మీకు ఇది కంప్లీట్గా ఎందుకంటే దీన్ని అందుకని ఏమంటారంటే ఇది ఒక బ్రాంచ్. ఓకే, ఇది ఒక బ్రాంచ్ తప్ప ఇది కంప్లీట్ గా హోమియోపతి అని మాత్రం అన్నారండి. ఎందుకంటే ఈయన ఫైండ్ చేసినది వీటిని 3x లోను 6x లోను, ఐ థింక్ మీకు ఎక్స్ అంటే తెలుసు అనుకుంటాను, డెసిమల్ స్కేల్ అది. అవి అందుకని ఏంటంటే ఆయన ఫైండ్ చేసినది 6x కానీ 3x కానీ లేకపోతే 12x వరకు అట్లా అవి మనం ఇప్పుడు మన డిస్పెన్సరీస్ లో కూడా వాడుతూ ఉంటాం మనము. సో వాటితోటి రీప్లేస్ చేస్తూ ఆయన ఇస్తూ ఉండేవారు అనమాట. అయితే ఒక్కటి ఏంటంటే ఈ 12 టిష్యూస్ కూడా మీరు మామూలుగా ఇవ్వచ్చు ఎవరికైనా కూడా. కాకపోతే కంప్లీట్ గా బయట వాళ్ళకి మాత్రం ఏం పర్వాలేదు ఇచ్చేయచ్చు. కానీ హోమియోపతి వాడేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఇంకా ఫర్దర్ గా చదువుతుంటే మీకు తెలుస్తుంది, కొన్ని ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం చూసుకోవాలి. బట్ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు టెంపరీగా ఇచ్చేటప్పుడు పర్వాలేదు, బట్ ఒక క్రానిక్ కేసు దగ్గర ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఒకసారి ఒక సీనియర్ ఫిజిషియన్ని మీరు కనుక్కొని ఇవ్వటమే బెస్ట్ అండి. ఎందుకు అనంటే కనుక ఈ మందులలో కొన్ని ఇనిమికల్స్ అని ఉంటాయి, కొన్ని యాంటీడోట్స్ అని ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు మళ్ళీ ఫర్దర్గా దాన్ని ఏమంటారు డ్రగ్స్ వాటి టైప్స్ అవి చెప్పేటప్పుడు మీకు అవి చెప్తారు ఎలాగో. సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ 12 టిష్యూ రెమెడీస్ అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ది బేసిక్ కాంపోనెంట్స్, బట్ స్టిల్ దే కెనాట్ ఫుల్ఫిల్. అంటే అవి కంప్లీట్గా హెల్త్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటము అంటే ప్రెసెంట్గా ఉంటున్న లైఫ్ స్టైల్స్లో మీకు కంప్లీట్గా హెల్దీ కండిషన్ని మాత్రం తాలేవు. ఎందుకు అనంటే మీరు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ముందు క్లాసుల్లో చదువుకున్నట్టుగా మాయజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మాయజమ్స్ ఉన్న స్టేజ్కి ఇవి సరిపోవు అన్నమాట. అందుకని ఏంటంటే పర్సన్కి ఇచ్చినప్పుడు మీరు టెంపరీ అంటే కొంతవరకు మీరు రిలీఫ్ ఫీల్ అవ్వగలుగుతారు, ఇంటెన్సిటీని తగ్గించగలుగుతారు. కానీ ఫర్దర్గా మాత్రం ఒక మాయజమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది 100% అవసరం అవుతుంది. ఓకే, సో అయితే మీకు ఏంటంటే ఈ ముందు
దీని ఏమంటారు, ఈ రిలీఫ్ ముందు టెంపరీగా ఇమ్మీడియట్ గా అవసరం అని అనుకునేవి మనము ఇప్పుడు కొన్ని డ్రగ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా గబుక్కున ఫింగర్ కట్ అయింది అనుకోండి. సో ఫింగర్ కట్ అయింది అని అంటే మీరు అయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే కనుక బ్యాండైడ్ వేస్తాం. బ్యాండైడ్ వేసే దానికి ముందే మనం ముందు బ్లడ్ బ్లీడ్ అవుతున్న దాన్ని మనం కొంచెం ఆ దాన్ని కొంచెం ఆగేట్టు చేసి తర్వాత మనం బ్యాండైడ్ వేసేస్తే అది ఫర్దర్ గా హీల్ అయిపోతుంది. అంటే మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం కదండి, కట్స్ వాటిల్లో ఫెర్రం ఫాస్ 6X, క్యాలెండులా అవి మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ దీంట్లో, మీకు గుర్తుంటే గనక. సో అట్లా ఈ ఫెర్రం ఫాస్ 6X అనేది వేయటము అంటే మీకు ఎందుకు అంటే గనక మీకు ఒక చిన్న హెల్ప్ ఇమ్మీడియట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లో ఉండవలసినటువంటివి ఈ బయోకెమిక్ రెమెడీస్ అన్నీ కూడా. సో అందుకని మనం ఇవన్నీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఫెర్రం ఫాస్ అట్లాగా, ఇంకా తర్వాత ఏమో ఇంకేదో ఇప్పుడు ఎవరు బయటకు వెళ్తున్నారు, సమ్మర్ ఇది, సో సమ్మర్ లో బయటకు వెళ్తున్నారు అని అంటే గనక మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎండ వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండడానికి నాట్రమో 6X ఇవ్వచ్చు. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు ఇస్తూ ఉండొచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం నీరసం బాగా అంటున్నారు, ఒక కాలిఫాస్ 6X ఇవ్వచ్చు. సో ఇట్లా అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ లో హ్యాండీగా ఉండడం చాలా అవసరం ఇవన్నీ. సో కాకపోతే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా ఇంకా డీటెయిల్స్ చదువుదాం మనము. సో ప్రతి దానికి కూడా మనం ఇప్పుడు అనుకున్నట్టుగా ఒక ఈ 12 బయోకెమిక్స్ లో ఒక మందు తీసుకుంటే దానికి ఆ డెఫిషియన్సీకి సిమ్టమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఆ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది మనము ఆ సిక్ పర్సన్ లో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనము మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము కాల్కేరియా సెల్ఫ్ చూద్దాం. కాల్కేరియా సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మనము కాల్షియం అండ్ సల్ఫేట్ అన్నమాట. సో ఇది మనము ఎలాంటి వాటిల్లో అవసరం అవుతుంది అని అంటే గనక ఇది ఉంటుంది చూసారా, పస్, చీము పట్టటము, అలాంటి వాళ్ళల్లో ఇది బాగా అవసరం అవుతుంది. ఎందుకని అంటే సేమ్ ఎగైన్ కాల్షియం అండ్ సల్ఫేట్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అనమాట. సో ఇది ఎలాంటి వాటిల్లో అని అంటే గనక ఈ ఏవైనా దెబ్బ తగిలి అది హీల్ అవ్వక పస్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే గనక ఏవైనా అల్సర్స్ అలాంటి వాటిల్లో, లేకపోతే గనక ఆ ఏదైనా చీము ఎంత కాలమైనా అలాగే వస్తోందండి అనే చెప్తూ ఉంటారు ఎవరైనా. సో మీరు వాళ్ళకి ఈ కాల్కేరియా సెల్ఫ్ 6X ఇవ్వచ్చు అనమాట అండి. లేకపోతే గనక వాళ్ళెవరికో గ్లాండ్ అంటే ఇలా ఏదో ఎగ్జిమా కంప్లైంటే ఉంది, దాంతో పాటుగా చీము వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకా ఇదేదో దాన్ని ఏమంటారు, ఆప్సిస్ అని అంటే ఏమంటారు, ఇట్లా ఒక పుండు ఏదో, లేకపోతే గనక చర్మం, కొంతమందికి పింపుల్సే వస్తాయి, పింపుల్స్ నుంచి చీమ వస్తుంటుంది కొంతమందికి, లేకపోతే ఇదేదో వేడి చేసి గుల్లల్లాగా వచ్చాయండి అని అంటుంటారు. కొంతమందికి చాలా పెద్ద సైజ్ వస్తాయి ఆ గుల్లలు, ఆ ఆప్సిస్ అంటారు. సో అవి ఏంటంటే చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి, వాళ్ళకి చాలా నొప్పి ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులైనా అది పగలదు, ఆ చీమ బయటకు రాదు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమంటారు, యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే అది ఫ్రీక్వెంట్ గా చాలా రోజుల నుంచి ఉంది, లేదా ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చి వెళుతుంది అంటే వాళ్ళు స్టెరాయిడ్. సో ఇదంతా ఒక ట్రీట్. సో మీరు అలాంటి వాళ్ళకి కాల్కేరియా సెల్ఫ్ 6X రోజు వేసుకోమని చెప్పారనుకోండి, రోజు వాళ్ళకి వేరే ఏం మందు ఇవ్వలేదు అని అనుకోండి, అప్పుడు రోజు పొద్దున ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి, ఎందుకంటే బాగా నొప్పి ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి రోజు పొద్దున ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి 2 మాత్రలు వేస్తే గనక మీకు మెల్లగా ఆప్సిస్ పగిలి ఆ చీమంతా ఆటోమేటిక్ గా అది డ్రైన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు పెయిన్ కూడా మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ దాని అయితే ప్రతి మెడిసిన్ కి ఏంటంటే అండి దాని యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది
ఏ ఆర్గాన్స్ మీద అది ఎలా పనిచేస్తుంది, అంటే దాని డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా దాని సిమ్టమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి కదండి. సో సిమ్టమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యేది ఆ పర్టికులర్ పార్ట్కి రిలేటెడ్గా ఎలాగ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది మనం ఈచ్ ఆర్గాన్తో కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే వాళ్ళకి కొన్ని మొడాలిటీస్, అంటే కనుక ఒక పర్టికులర్ టైం అప్పుడు, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ వెదర్ కానీ ఎక్కువ అవ్వటము తక్కువ అవ్వటం, వీటిని మొడాలిటీస్ అని అంటారు అనమాట. సో వీళ్ళకి ఈ క్యాల్కేరియా సెల్ఫ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓపెన్ ఎయిర్ ఉంటే గనక వాళ్ళకి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. తర్వాత అట్లా మెల్లగా నడుస్తూ ఉంటే గనక వాళ్ళకి ఆ బాధ కొంచెం అంటే సలుపుతూ ఉంటుంది కదండి ఈ పుళ్ళు ఇవన్నీ కూడా. సో అదంతా కూడా మీకు కొంచెము రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అదే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే గనక ఒక ఇంజర్ అయిన దగ్గరే అనుకుందాం మనం. ఇంజరీ అయ్యింది, దెబ్బ తగిలింది, ఆ దెబ్బ తగిలినది ఇన్ని రోజులైనా మానకుండా చీము పట్టింది. సో చీము పట్టటము అని అంటే దానికి ముందు ఏమైందని అనమాట, ఆ దెబ్బ తగిలిన దగ్గర స్వెల్లింగ్, వాపు, స్వెల్లింగ్ అనకూడదు, సారీ, ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది. సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినది కొన్ని రోజులు అయినా కూడా ఇంకా హీలింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్దర్ గా ప్రోగ్రెస్ అవ్వట్లేదు. అవ్వని దగ్గర ఏమైంది, మనం ఒక వేళ చెప్పాలంటే ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి పస్ ఫామ్ అయింది అని అంటారు. సో పస్ ఫామ్ అయింది, ఆ పస్ ఈ వాపు దగ్గర అక్కడంతా కూడా చేరుతుంది మెల్లగా. ఆ వాచిన దగ్గర ఈ పస్సును మీరు చూడొచ్చు. సో ఇది దెబ్బ తగిలిన వాటిల్లో ఈ థియరీ కరెక్టే అయి ఉండొచ్చు అండి, ఈ చీము పట్టడం. కానీ కొంతమందికి కేసులు ఉంటాయి వాళ్ళకి దెబ్బే తగలలేదు, మరి తరచూ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టుగా సగ్గడ్డలను లేకపోతే ఇంకేదో ఎగ్జిమా నుంచను వాళ్ళకి అలాగ రసి కారుతూ ఉంటుంది. మరి అలాంటి వాళ్ళ కేసుల్లో ఎందుకని వస్తుందండి అని అంటే దానికి అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ మీరు ఎంత చూసినా వాటిల్లో లేని ఆన్సర్ ఏంటంటే అండి, న్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ట్రై టు డిఫెండ్, అంటే నార్మల్ కి తేడానికి ట్రై చేసే ప్రాసెస్ లో ఆ నర్వ్స్ ని హీల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ డెడ్ సెల్స్ అన్ని తీసేస్తుంది కదా, తీసేసినవి పస్ సెల్స్ లాగా బయటకు వస్తాయి. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ అక్కడ నర్వ్ రీజనరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక బాడీ చేసే హీలింగ్ ప్రాసెస్ లో స్టెప్ అన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళల్లో మీకు ఇలాంటి యాప్సిస్లు లేకపోతే గనక ఏదో ఒక వేలో పస్ ఫార్మేషన్ అవన్నీ మనకి కంప్లైంట్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో అలాంటి వాళ్ళల్లో మనము టెంపరీగా క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ ఇచ్చినా అగైన్ దే నీడ్ ది మయాజమాటిక్ ట్రీట్మెంట్, బికాస్ ఇది 6xే కదండి, అది మాయిజంని కంప్లీట్ గా ఇది చేయలేదు. ఓకే, సో క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఆ పస్ సెల్స్ అన్నిటిని కూడా బయటకి తీసేస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మర్చిపోయాను, ఈ క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ లో ఆ పస్ అది ఎల్లో థిక్ ఆర్ లంపీ డిశ్చార్జ్ మీకు ఇట్లా వాళ్ళల్లో మనకు థిక్ గా అది పగలక ముందు మనం ఇట్లా అంటే గనక మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఎల్లోగా చీము అది ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. అయితే వీళ్ళకి ఏంటంటే క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ వాళ్ళకంటే మనం ఇంకా తర్వాత డ్రగ్ స్టడీ ప్రతి డ్రగ్ది డీటెయిల్ గా చదివేటప్పుడు మనం చూస్తాము, కొంత వేరే పెద్ద డ్రగ్స్ ఉన్నాయి హెపార్ సెల్ఫ్ అలాగా. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు అసలు ముట్టుకుంటే వాళ్ళు భరించలేరు. ఇట్లా ఏదైనా దగ్గర ఇలా వాళ్ళకి ఏమైంది అని మనం ఇట్లా చూస్తానని ఇలా టచ్ చేస్తా ఉన్నాం అనుకోండి, అమ్మో నొప్పి అని వాళ్ళు వెంటనే ఇచ్చేసేస్తారు. కానీ వీళ్ళకి అంత టచ్ తోటి అగ్రవేషన్ అనేది ఏమీ ఉండదు, మైల్డ్ గా ఇట్లా ఏదైనా తగిలినా కూడా వాళ్ళకి ఓకే అనమాట. అంత మరి సివియర్ గా అయితే ఉండదు, కానీ నొప్పి సలపరింపు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత అదే ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా, ఇది ఈ దెబ్బ తగిలినవి కానివ్వండి ఇంకేదైనా ఇట్లా చిన్న చిన్న లేకపోతే కట్ అయింది హీల్ అవ్వకుండా పసు ఫామ్ అవడం అనేది. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా తగిలిన వెంటనే చీమ్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు కదా. సో మీకు మనం ఇప్పుడు అనుకున్న ఈ ప్రాసెస్ అంతా నడిచి ఆ వాపులోకి చీము మనకు కనపడే స్టేజ్ వచ్చేటప్పుడు అని అంటే గనక అదే థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు అనమాట. సో అందులో మనకి ఏంటంటే
కొంచెము ఈ ఎల్లో పస్సల్స్ అవి, తర్వాత బ్లడ్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ అని అంటారు, కొంచెం మైన్యూట్ క్వాంటిటీలో బ్లడ్ మనకి కనిపిస్తుంది. అది మనకి అంటే అది పగిలినప్పుడు మనకి అవన్నీ ఇంకా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. బట్ కొంచెం మనం చూస్తూ ఉంటే అలాంటి కేసులు మనకి అది పగలక ముందే కూడా లోపల ఉన్నవి కనిపిస్తాయి మనకి. ఎస్పెషల్లీ ఈ క్యాల్కేరియా వాళ్ళ దాంట్లో మనకి అవి చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. అవి వాటిని ఏమంటారు, ఈ సగ్గడ్డలు వాటిల్లో. సో నెక్స్ట్ మనము ఫెర్రమ్ ఫాస్ చదువుదాము. ఫెర్రమ్ ఫాస్ అంటే, ఫెర్రమ్ అంటే ఐరన్ అండి, ఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో ఈ రెండు కలిపి బయోకెమిక్ తయారయ్యేది ఫెర్రమ్ ఫాస్ అనమాట. సో ఈ ఫెర్రమ్ ఫాస్ అనేది ఏంటంటే మీకు మామూలుగా ఒక ఎవరికైనా మనిషికి జ్వరం వచ్చింది, సో మీరు వేసేసేయచ్చు. సో బేసిక్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే గనక వాళ్ళకి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉండటం అనమాట. సో ఎనీమిక్ కండిషన్స్ లో ఈ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కదండి, వాళ్ళల్లో ఈ ఫెర్రమ్ ఫాస్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమందిలో ఐరన్ అంటే సారీ ఎనీమియా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చూడ్డానికి ఇట్లా కొంచెం చబ్బీగా అనిపించవచ్చు, లేకపోతే కొంచెము ఇట్లాగా రెడ్డిష్ గా అలా అనిపించవచ్చు వాళ్ళ చీక్స్, కానీ వాళ్ళకి ఎనీమియా ఉండదు. సో అలా అనిపించే రెడ్డిష్ అన్నట్టు కనుక దాన్ని హైపరీమియా అంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళల్లో కూడా అదే ఫెర్రమ్ ఫాస్ ఇండికేట్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత ఇండికేట్ అవుతుందండి. తర్వాత ముక్కులోంచి రక్తం వస్తుంది కొంతమందికి, వేడి చేసాను, ఏదో నాకు వేడి చేస్తే అలా కొంచెం వేడి చేసినా వచ్చేసిందండి అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమందికి. లేకపోతే కొంచెం ఇట్లా ముక్కు ఇట్లా కొద్దిగా ఏదో తగిలినట్టు అయిందని అంటే వచ్చేస్తుంది. అంత లాస్ట్ ఇయర్ ఒక పేషెంట్ ఉండేదండి, ఒక చిన్న పాప, 8 ఏళ్ల పాప. వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే గనక టెక్సాస్ లో అమ్మాయి ఏంటంటే ఎండ అక్కడ కొంచెం ఎక్కువ, రేడియేటింగ్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. సో అమ్మాయికి నో రీజన్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నోస్ లోంచి బ్లీడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ పాపకి. ఏం స్పెసిఫిక్ గా రీజన్ ఏమీ ఉండదు, ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ అది బ్లీడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది నోస్ నుంచి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి ఇట్లా కడగడమును ఏదో కాటన్ ఏమీ అది ఆగదు, అదంతటా అదే వాళ్ళు ఇలా పెట్టుకుని కాసేపు కూర్చోపెడతామండి, కొంతసేపు అయ్యాక అదే ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది అని చెప్పి అంటుంటారు. సో అలాంటి కేసుల్లో మీరు వాళ్ళకి ఇది ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6X వేయచ్చు. మీకు చక్కగా మీరు ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒకసారి వేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు అరగంటలోనే ఆగిపోతుంది అది. మీరు మీరు అది చూడండి ఎంత మెరకలస్ గా, అరే ఫెర్రమ్ ఫాస్ తోటే ఆగిపోయింది అని మీకు అనిపిస్తుంది. అది పొడి చేసి వేయక్కర్లేదు, నోట్లోకే వేసేసేయండి. కావాలంటే పొడి చేసి కూడా అక్కడ మీరు మనకి టెంపరీ దీనికోసం పెట్టచ్చు, బట్ కాకపోతే నోస్ కదా, కొంచెం వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ అనిపించి తుమ్ములు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి నోట్లోకి వేయడమే బెస్ట్. మీరు అట్లాంటి కేసుల్లో ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6X ఒక 3 సార్లు అలా వేసేటప్పటికి మీకు ఆగిపోతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అది మళ్ళీ మీరు ఎవరినైనా సీనియర్ డాక్టర్ని కనుక్కొని మీరు వేయడం బెస్ట్, మెడిసిన్ మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యే లోపు. ఓకే, సో తర్వాత ఇది ఏంటంటే ఫీవర్ కండిషన్ లో ఎలా అంటే చలి, విపరీతమైన చలి ఉంటుంది, చలిను ఇట్లా వణుకు వస్తుంది అనమాట అండి, విపరీతమైన వణుకు కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. తర్వాత చలి, అదే జ్వరం కండిషన్ లో కూడా మీకు ఇండికేట్ అవుతుంది. తర్వాత చెమటలు, హీట్ స్టేజ్ అండ్ చెమటలు వచ్చే స్టేజ్ లో కూడా మీకు ఈ ఫెర్రమ్ ఫాస్ అనేది వేయచ్చు. తర్వాత ఈ వీటితోటి అంటే ఇవన్నీ ఫీవర్ సిమ్టమ్స్ కదండి, వీటితో పాటుగా నొప్పి కూడా ఉంటుంది. సో ఇవి ఫీవర్ కంప్లైంట్స్ అండి. సో యా, మనము మిగిలినవి మనము నెక్స్ట్ వీక్ చదువుదాము. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? అండ్ ఇంకొకటి, నెక్స్ట్ వీక్ మనము ఈ వడదెబ్బలు అవి తగలకుండా చదువుదాం, అంటే ఏం వేసుకోవచ్చు అనే దానికి. అండ్ మనకి రమణన్నయ్య దాని గురించి తను కొన్ని కేసెస్ అవి ఇంతకుముందు నాకు
కల్కేరియా సెల్ఫ్ డాక్టర్ గారు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ కేసుల్లోనేనా, లేకపోతే ఫస్ట్ అంటే అది బయటికి రాదు, గడ్డగట్టేసి ఉంటుంది, అటువంటి వాటిల్లో కూడా వేస్తే అది పగిలి పసు బయటకు వస్తుందండి? మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు డాక్టర్ గారు. వేయొచ్చండి, వేయొచ్చు. అట్లా గడ్డకట్టిన కేసుల్లో కూడా మీరు కాల్కేరియా సల్ఫ్ వేస్తే అది పగిలి బయటకు వస్తుంది. మ్యామ్ అది పస్ ఫార్మేషన్ వెంట్ ఓపెన్ ఉండాలి అన్నారు. అంటే వెంట్ క్లోజ్ ఉంటే వేరే మెడిసిన్, వెంట్ ఓపెన్ ఉంటే ఇదా అండి? అలా ఏమైనా ఉంటుందా? అంటే ఇప్పుడైతే గనక యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు కాల్కేరియా సెల్ఫ్ వేయడమే బెస్ట్. మనం అలా వెళితే గనక ఇంకా చాలా డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళాల్సి వస్తుందండి. వెంట మీరు అన్నట్టుగా వెంట ఓపెన్ ఉందా, క్లోజ్ ఉందా, లేకపోతే ఎడ్జెస్, ఇప్పుడు ఒక అల్సర్ లో కూడా మీరు పస్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సో అల్సర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ టైప్ ఆఫ్ అల్సర్ ఎలా ఉంది, అల్సర్ ఎడ్జెస్ ఎలా ఉన్నాయి, అలా వెళ్తాం అనమాట. వెళ్ళిన దాన్ని బట్టి మనం మళ్ళీ మయాజ్మెటిక్ గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో దానికి చాలా నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ పస్ ఉంది అని అంటే గనక మీరు కాల్కేరియా సెల్ఫ్ వేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఇంకా అండి ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? పెరంఫాస్ట్ గురించి అండి, మామూలుగా 6x సరిపోతుందండి, కొన్ని చోట్ల మన డిస్పెన్సరీలో 12x వాడుతున్నారండి, ఏదైనా ఒకటేనా? వాడచ్చు, 12x కూడా వాడచ్చు అండి. 12x కూడా బాగా చక్కగా పనిచేస్తుంది. కొంతమంది ఇప్పుడు అనుకున్న మనం ఎనీమియా లాంటి కేసుల్లో 3x కూడా ఇస్తారు కొంతమంది, చక్కగా పనిచేస్తాయి, వేయొచ్చు. కాకపోతే 12x కి వెళ్ళాక మళ్ళీ 6x కానీ 3x కానీ రాకూడదు, 12x కంటిన్యూ చేయాలి. కానీ 6x ఎక్కువ మోస్ట్ సేఫెస్ట్ అండి. బట్ దట్స్ ఓకే, 12x కూడా వాడచ్చు, రెండు పనిచేస్తాయి. మేడం గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ గుడ్ అండి, మార్నింగ్. ఎల్బీ నగర్ నుంచి. మేడం గారు, ఇప్పుడు ఇవి టిష్యూ సాల్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్, వాళ్ళ లక్షణాలు, మైండ్ సిమ్టమ్స్, వాళ్ళ బయటకు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, ఓపెన్ ఎయిర్ ఇష్టం ఉంటుంది అంటే, అవి టిష్యూ సాల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా అవి కన్సిడర్ చేయాలా మేడం? ఓన్లీ డైనమిక్ రెమెడీస్ ఇచ్చేటప్పుడే కన్సిడర్ చేయాలా? అంటే మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట అండి. ఇప్పుడు మనము కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలు పెడితే గనక కాల్షియం డెఫిషియన్సీ కదండి. సో వాళ్ళకి ఆ ఆ, ఏమంటారు, ఓపెన్ ఎయిర్ అది వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది. సో అది మొడాలిటీ, అది మనకి మనం ఇది మీరు వేస్తే కనుక అది కాల్కేరియా సెల్ఫ్ మీరు వేస్తూ ఉంటే ఒక 4 రోజులు వేసేటప్పటికి మీకు ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది పేషెంట్ లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మొడాలిటీస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అట్లా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం గారు, నా నమస్కారం పేరు మేడం. లక్ష్మి అండి. యా, లక్ష్మి గారు చెప్పండి. మనం ఈ కల్కేరియా సల్ఫ్ లో ఉండే సిమ్టమ్స్ కొన్ని మనం సైలీషియాలో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అది కూడా కొంచెం పస్ ఫార్మేషన్ అయిన కండిషన్స్ లో కూడా వాడుతూ ఉంటాం కదండి. ఫస్ట్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వమంటారు, సైలీషియానా, కల్కేరియా సల్ఫా అండి? అంటే మనం ఇప్పుడైతే మనము కాల్కేరియా సల్ఫే చదివాం కదండి, ఇంకా ఆ, శైలేష చదవలేదు కదా. సో మనం ఆ శైలేష చదివినప్పుడు మీకు ఆ మొడాలిటీస్, ఆ కంప్లైంట్స్ అవి కూడా చెప్పాక నేను అది డిఫరెన్స్ చెప్తే మీకు కొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుందని నా ఉద్దేశం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు పేషెంట్స్ కి గోరు చుట్టూ లేస్తూ ఉంటుంది, పస్ అనేది ఇన్సైడ్ ద ఫింగర్ వస్తూ ఉంటుంది కదండి. అప్పుడు ఫస్ట్ సిమ్టమ్ మనం కల్కేరియా సల్ఫే ఇవ్వచ్చా అండి అలాంటి సిమ్టమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు? ఇవ్వచ్చండి, ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఇంకా శైలిష చదవలేదు కదండి. సో అవును, అందుకని అవును. ఏంటంటే మనము అదే మొడాలిటీస్ అవి మనం డిస్కస్ చేశాక నేను మీకు చెప్పినా కూడా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇలాంటి దాంట్లో ఇది ఇవ్వాలి అనేది, అది ఆ, నా ఉద్దేశం. సరేనండి, థ్యాంక్ యూ అండి.
నమస్కారం మేడం. ఇప్పుడు ఎనిమిక్ కండిషన్స్ లో ఏజ్డ్ పీపుల్ లో ఎఫ్పి వాడొచ్చా మేడం? ఎనిమిక్ కండిషన్స్ లో ఇవ్వచ్చండి ఫెరన్ఫాస్. కాకపోతే అదే చెప్తాను, ఈ మందులన్నీ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే అవి కంప్లీట్ గా అనేది సరిపోకపోవచ్చు. అందుకని ఏంటంటే మీరు టెంపరీగా ఫస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎవరినైనా సీనియర్ ని కనుక్కొని మీరు ఫర్దర్ గా కేసుని ప్రోగ్రెస్ అవుతే బాగుంటుంది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. మేడం ఇంకొక చిన్న డౌట్. అది టిష్యూ సాల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు 3x పొటెన్సీ ఎప్పుడు వేస్తాము, 6x ఎప్పుడు వేయాలో అది కూడా కొద్దిగా చెప్పండి మేడం. అంటే ఇప్పుడు కాకపోయినా తర్వాత వచ్చే క్లాసుల్లో కూడా. అంటే మీ 3x 6x 12x 30x 100x దాకా ఉంటాయండి మామూలుగా వాడేది. ఎస్ సార్. యూజువల్లీ మాస్టర్ ఈకే గారు మనకి సూచించింది 6x పొటెన్సీ మీరు వాడండి, ది బెస్ట్ అని చెప్పారు. ఎస్ సార్. సో మనం 6x జనరల్గా ఎక్కువ వాడతాం. దానికన్నా కొంచెం 3x ఎప్పుడు వాడాల్సి వస్తుందంటే మోర్ ఇన్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది న్యూట్రియంట్స్ అన్నటువంటిది, మోర్ ఇన్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది సాల్ట్ ఇన్ ద బ్లడ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు 3xకి వెళ్ళచ్చు. సో 3xకి 6xకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ డైనమిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ డైనమిక్, అది తేడా. సో సబ్స్టెన్స్ పార్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, క్వాలిటీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది 6xలో. ఇందులో క్వాంటిటీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సపోజ్ అయన్ చాలా లోగా ఉంది, 6x కన్నా మీరు 3xకి వెళ్ళడం సేఫెస్ట్. సో అయన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ స్టిల్ హీస్ ఎనమిక్. మీరు 6xకి వెళ్తే ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ పొటెన్సీ బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్. ఓకే 3x అనేది మీరు లో, when the substance or when the nutrient is less, then you select 3x. Little bit better, you can select 6x. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. రాకూడదు. సో మనం ఒక హయ్యర్ పొటెన్సీలో అదే మెడిసిన్ వేసిన తర్వాత లోవర్ పొటెన్సీలో అదే మందు మాత్రం వాడకండి దయచేసి. ఎందుకంటే కనుక హయ్యర్ పొటెన్సీలో మీరు ఆ మందు వేసినప్పుడు అదే మందు లోవర్ పొటెన్సీలో వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మందు యాంటీడోట్ అయిపోతుంది. యాంటీడోట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఏదైతే మీరు రిజల్ట్ గురించి ఆ మందు స్టార్ట్ చేశారో దాని యొక్క రిజల్ట్ మీరు పొందలేని వాళ్ళు అవుతారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఒక రకంగా అది సేఫ్ కాదు. అందుగురించి అలా వాడకండి అని చెప్పి. టిష్యూ సాల్స్ లో కూడా అలాగా వర్తిస్తుంది. బెటర్ టు ఫాలో ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అండి. అలాగే ఎందుకంటే అదే హోమియోపతి ప్రిన్సిపల్లే టిష్యూ సాల్ట్ ప్రిపరేషన్ లో కూడా కొంతవరకు తీసుకున్నారు. సో అక్కడ సెంటిసిమల్, ఇక్కడ డెసిమల్ స్కేల్ వాడతాం. అందు గురించి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అవ్వడం మంచిది. అలాగే థ్యాంక్ యూ. అంటే టైం ఏమన్నా ఉందా సార్ దానికి? అంటే ఇప్పుడు హయ్యర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12x వాడాము, 2-3 months తర్వాత మళ్ళీ 6x వాడచ్చా? లేదు అలా టైం ఏం లేదు. ఇంకా మధ్యలో మీరు వాడాలంటే కనుక మీరు యూజువల్లీ అంటే మీరు పీరియడ్ మీరు వాడుతూ ఉంటే మీకు ఏమవుతుందంటేనండి 12x తోటి మీరు 6x రిజల్ట్ ఏదైతే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో 12x తోటి వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ మీరు కొన్ని కండిషన్స్లో 6xకి రావాలని అనుకుంటే మధ్యలో వేరే సాల్ట్స్ మీరు వాడి అప్పుడు కావాలంటే మీరు కొంచెం టైం ఇచ్చేసి, అంటే ఒక 15 days టైం ఇచ్చేసి మీరు అప్పుడు 6xకి రావచ్చు. థ్యాంక్ యూ. మీరు సపోజ్ 12x ఇచ్చారు, ఫెరన్ఫాస్ 12x ఇచ్చారు, మీరు 6xకి ఎందుకు రావద్దాం అనుకుంటున్నారు? రీజన్ వేరే ఒకటి ఉండనండి, అది రీజన్ అలా. మధ్యలో మీరు ఏం చేయాలంటే క్యాలిఫాస్ 6x, క్యాల్కిరాఫాస్ 6x వేసి కొంచెం టైం ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు అంటే 6x చేసుకోవచ్చు. పర్వాలేదు, నో ఇట్స్ ఓకే, ఓకే. సో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి, మొహమాట పడకండి, దయచేసి అడగండి. నేను కనుక మీరు అడగట్లేదంటే మీరు బాగా చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారనేటువంటి ఐడియాలో ఉంటాం మేము. దాని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగేస్తాం. ఏం డౌట్స్ లేవంటే క్లాస్ క్లోజ్ చేశారు. డౌట్స్ కాదు కానివ్వండి, ఒక చిన్న సబ్మిషన్ రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్టర్ గారికి, తర్వాత శైలజ మ్యామ్ గారికి నమస్కారం. మోరోవర్
చాలా మంది సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇందులో, ఈ గ్రూప్ లో. వీఆర్ లక్కీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మీ సీనియర్స్ అందరికి కూడా ఏంటంటే మేబీ ఈ 6 ఇవి మాట్లాడుతూ ఉంటే కొంచెం చాలా చిన్నగా మాట్లాడుతున్నట్టు మీకు అనిపించవచ్చు. కానీ మేమేదో వేరే వేరే చదువుకుంటూ మధ్యలో ఇది వచ్చిన వాళ్ళం, మాకు ఇది చాలా చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. అలా సో అదే సో ఐ రిక్వెస్ట్, కొంచెం ఈ చిన్న ప్లేస్ లోనే వెళ్తే మేమందరం కూడా దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అండ్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ కన్సిడరింగ్. షూర్. అలానే తర్వాత ఒక్క విషయం అండి, లాస్ట్ వీక్ మనము లాస్ట్ టైం క్లాస్ లో మనము ఇంజరీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదండి. సో అందులో ఒక చిన్న విషయం నేను చెప్దాం అనుకున్నది ఏంటంటే అండి, ఏదైనా ఇంజరీ కేసు అని అన్నప్పుడు మీరు బెటర్ యూ స్టార్ట్ విత్ హైపరికం. ఓకే, ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ 30 పొటెన్సీ స్టార్ట్ చేయండి, తర్వాత 200 పొటెన్సీకి కూడా వెళ్ళండి. ఓకే, తర్వాత మనము అనుకున్న మిగిలిన ఆర్నికా కోర్స్ అవనియండి, లేకపోతే ఇంకేదో పర్టికులర్ ఇంజరీ, హెడ్ ఇంజరీ, స్పైన్ ఇంజరీ, సో వాటిదంతా నెక్స్ట్ మనం ఫాలో అవుతాము. ఇది ఒకటి మాత్రము అంటే జూనియర్స్ కి అందరికీ కూడా నా సజెషన్. ఓకే. నమస్తే మేడం. మనము ఈసారి మొన్న ఏప్రిల్ 10th 11th మాస్టర్ పిడూర్ జగన్మోహన్ రావు గారిది, తర్వాత హానిమన్ గారి జన్మదినం చేసుకున్నాము. చాలా మంది అక్కడ వచ్చి పుస్తకాలు అవి కూడా పెద్దవాళ్ళ చేతుల ద్వారా, చాలా సీనియర్స్ చేతుల ద్వారా మీరందరూ కూడా బుక్స్ అవి తీసుకున్నారు. ఆ కార్యక్రమము చాలా బాగా జరిగింది. తర్వాత మనకి అలాగే అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది టాపిక్, మనము వేదభూమి తరఫు నుంచి వేదం క్లాసులు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. వేదం క్లాసులు 21వ తారీఖు నుంచి మనకు ఉంటాయి. 21st, మోస్ట్లీ 21st or 22nd. మనకి మార్నింగ్ 8 ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, 8 నుంచి 9 వరకు. ఆఫ్టర్నూన్ 3:30 to 4:30 ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు సద్వినియోగపరచుకోగలరు. తర్వాత ఇంకెవరికైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇంటిమేట్ చేయొచ్చు. ఇదొక్కటి మటుకు ఐ టేక్ ది జస్ట్ ది పర్మిషన్ టు మెసేజ్ హియర్ అబౌట్ ద షెడ్యూల్ అండ్ ద curriculum that we are going to conduct in this summer camp. మేడం, అది జాయిన్ అవ్వటానికి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ పెడతానండి నేను. దాంట్లో మీకు క్లాస్ జూమ్ లింకే ఉంటుంది, అది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. ఇంకెవరికైనా లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కూడా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు, వేదం క్లాసులు అటెండ్ అవ్వచ్చు అని. షూర్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. మనకి కరెక్ట్గా ఏప్రిల్ 21, 22 ఈ తారీఖుల్లో మనకు కరెక్ట్గా ఏ రోజు అనేది చెప్తారు డాక్టర్ గారు. ఆ రోజు మనం మొదలు పెట్టుకుంటాము. అప్పటి నుంచి మనకి కరెక్ట్గా 1 month మే 23 తారీఖుల దాకా ఉంటుంది. ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏదంటే ఉంటుందా అండి పిల్లలకి? స్టార్టింగ్ ఏజ్ ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదండి, ఎవరైనా చేరొచ్చు. కాకపోతే అప్ టు 8 years పేరెంట్స్ పక్కన ఉండాలండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంటే జూమ్ లింక్ కదా, పేరెంట్స్ పక్కన ఉంటే వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది కొంచెం వీలుగా ఉంటుంది. పేరెంట్స్ కాకపోతే ఎవరైనా కొంచెం పెద్దవాళ్ళ పక్కన ఉంటే బాగుంటుంది. మీరు కావాలంటే అది రికార్డింగ్ కూడా పెడతాం కాబట్టి, వీక్లీ 1 class అలా రికార్డింగ్స్ కూడా పెడుతుంటాం కాబట్టి, మీరు అది కావాలంటే మీరు ఒకవేళ వినలేకపోయినా తర్వాత కూడా అది ప్లే చేసుకుని మీరు నేర్పించవచ్చు మీ పిల్లలకి. మనకి ఇది కాకుండా విడిగా కూడా వేదం క్లాసులు అవి ఉంటాయి. ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ కనుక వాళ్ళు నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెడితే, లేకపోతే డాక్టర్ గారికి మెసేజ్ పెడితే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్. నమస్తే అండి. సార్, ఇంతకుముందు మేడము ఇంజూరీస్ అప్పుడు హైపరికం 30 కానీ 200 కానీ ఇవ్వాలని చెప్పారు. అంటే ఐ మీన్
ఓన్లీ కట్స్ అయినప్పుడేనండి, లేకపోతే అది యాక్చువల్గా హైపరిక్ అనేది నర్వ్ సంబంధించింది అన్నట్టు నాకు కొద్దిగా గుర్తు. ఎస్ సార్. మరి అంటే వేర్ దర్ ఇస్ బ్లడ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, మీరు హైపర్కమ్ ఆలోచించడం చాలా అవసరం. అందుకే జనరల్ గా ఒక మీరు టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ దట్ ఆఫ్ ఎనీ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంజరీ ఆర్ ఎనీ ఫాల్ ఆర్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ద బాడీ, మీరు ఫస్ట్ హైపర్కమ్ అనేటువంటిది వేయడం చాలా సేఫ్ సైడ్. దీని గురించి మనం హైపర్కమ్ డ్రగ్ గురించి కూడా నేను సపరేట్గా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. అప్పుడు మీకు చాలా వివరంగా అందులో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే సార్ కముకు దెబ్బలని కావచ్చు, లేదా కట్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఏ రకమైనటువంటి For దెబ్బ any తగిలినా injury, better you give one dose of hypercum, and you can go with the regular arnica dosages and treatment. That is అంటే మా almost, దగ్గర 30 సార్ అది చాలా వరకు మీరు 30 మ్యాండేటరీగా మీరు అనుకోవచ్చు. ఆ వర్డ్ హోమియోలో వాడం మనం, బట్ అవును ఇక్కడ సార్. ఇంజరీస్ వీటిలో మీరు హైపర్కమ్ వేయడం అనేటువంటిది ఒక కంపల్సరీగా మీరు పెట్టేసుకోండి. చాలా సేఫ్ గా మీరు పేషెంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పుడు ఉద్దేశం అంతే, ఇంకంతే ఇంకేం లేదు. సార్ 30 అందుబాటులో లేకుంటే 200 వేయచ్చా అండి? సార్ మాకు హోమియోపతిలో ఏమంటారంటే దేర్ ఆర్ నో సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారనమాట. మనం అందుబాటులో పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ అందుబాటులో లేని కండిషన్స్ లో మీరు 200 వేయండి. అలాగే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. సో క్లాస్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం మనం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండే క్లాస్ లో మనం కలుద్దాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహేషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ